بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں حاضر ہوں آپ کے سامنے حافظ شعیب، اور میرے ساتھ ہیں مہمان سید علمگیر اشرف اور سید راحت العاشقین حنفی. تو آج کے جو موضوع ہے، جو ڈیبیٹ ہے، وہ اس بارے میں ہے سید علمگیر اشرف. ان کی موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ ولایت اور روحانیت کی طرف سے افضل ہے، اور مطلق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے. اور ہمارے راحت العاشقین صاحب کی جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولایت اور روحانیت سب طرف سے افضل ہیں. تو اسی بارے میں یہ گفتگو چلے گی. تو پہلے گفتگو سید عالمگیر اشرف صاحب شروع کریں گے. پہلے آپ کو 15 منٹ دیا جائے گا، اس کے بعد ہمارے راحت العاشقین صاحب کو 15 منٹ دیا جائے گا، اس کے بعد ہمارے سید عالمگیر اشرف صاحب کو 10 منٹ، اس کے بعد راحت العاشقین کو صاحب کو 10 منٹ، اور آخر میں سید عالمگیر اشرف صاحب کو 5 منٹ اور سید راحت العاشقین صاحب کو 5 منٹ. یہ پوری رہی 1 گھنٹے کی گفتگو. تو زیادہ بات نہیں بڑھاؤں گا، تو ہم لوگ مدعے میں آ جاتے ہیں. تو سید عالمگیر اشرف صاحب، آپ شروع کر سکتے ہیں. ابھی آپ کی وقت شروع ہوتی ہے، دیکھ لیں. میری آواز اس سسٹم پہ آ رہی ہے؟ ہاں، ہر طرف آ رہی ہے. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ناظرین کرام، ابھی مناظرہ 2 منٹ یا 3 منٹ یا 4 منٹ کے بعد جو طے ہوا ہے، جیسا کہ ابھی حافظ شعیب صاحب نے اعلان کیا اور موضوعات بھی انہوں نے بتایا، لیکن 2-4 منٹ کی گفتگو میں اس بنیاد پہ کر رہا ہوں، اور یہ آج اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پہ دنیا دیکھ رہی ہے. یہ گفتگو میں حافظ صاحب کے ساتھ آڈیو میسج بھی، ریکارڈنگ میسج بھی کر سکتا تھا، تاکہ کل مجھ پر کوئی الزام نہ لگے کہ مناظرے کا چیلنج میں نے کیا تھا. یاد رہے، مناظرے کا چیلنج مولانا سید راحت العاشقین نے کیا تھا. میں ان کو جانتا بھی نہیں، میں ان کو پہچانتا بھی نہیں کہ وہ کہاں رہتے تھے، کہاں ہیں. لیکن جب ٹیلی فون کیا تو ایک علاقے کا پتہ چلا کہ بنگلہ دیش میں، وہ سید پور میں رہتے. کیونکہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس کیا کہ یہ پری پلان مناظرہ ہے، یہ سیٹنگ مناظرہ ہے، کہ شاید ہم نے کسی ایک شخص کو پہلے سے سیٹ کر لیا ہے اور تاکہ میری شہرت حاصل ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. الحمدللہ میں نے کسی کو سیٹ نہیں کیا ہے. شاید کہ ابھی مولانا سید راحت العاشقین صاحب جب بات کریں گے تو آپ کو خود بتا دیں گے کہ یہ سیٹنگ نہیں ہے، بلکہ ان کو وہاں کے حالات کے اعتبار سے، میری بات بولیے گا، وہ بھی آپ کو مناظرے میں شامل نہیں کریں گے. یہ اتنا تو اختیار دوں گا. تو انہوں نے مجھے فون کیا، سید پور کے کچھ حالات تھے، انہوں نے میرا نمبر دیا، لیکن اس نمبر کے بعد انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. کانٹیکٹ کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کی اس ویڈیو پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. دیکھا وہ ساری باتیں ہوئی، میں اس کو پھر سے لانے کی اسے ضرورت نہیں. پھر دعویٰ دلیل، میں نے کہا میں بزی. اس کے بعد پھر مارشس میں ساری واٹس ایپ ریکارڈنگ کے ذریعے ٹھیک ہے ہوئی. میں 2-3 منٹ اور لوں گا، کیونکہ حافظ صاحب، میں سید صاحب کو دے رہا ہوں ٹائم، اور جتنا ٹائم میں لوں گا اتنا ہی ٹائم مولانا سید راحت العاشقین کو دوں گا. اور یہ ٹائم اس 1 گھنٹے میں نہیں ہوگا. اوکے؟ کیونکہ کچھ بنیادی ضروری باتیں کرنا میرے لیے ضروری ہے. اس کا دلائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے
کہ یہ پری پلان مناظرہ ہے. الحمدللہ یہ پری پلان مناظرہ نہیں ہے، میں جانتا بھی نہیں، مجھے اس طرف سے ہی مناظرے کی دعوت دی گئی، میں نے اسے قبول کیا. بہت سے لوگوں کو تشویش اس بات کی ہے کہ مناظرے میں تو جیت ہوتی ہے، ہار ہوتی ہے، اور ایک طبقہ ہار پہنتا ہے، دوسرا طبقہ مایوس ہوتا ہے. بالکل بات یہ صحیح ہے. مناظروں سے ضروری نہیں ہے کہ جو فاتح ہو جائے اس کا دعویٰ صحیح ہو. مناظروں سے ضروری نہیں ہے کہ جو مفتوح ہو جائے اس کا دعویٰ غلط تھا، بلکہ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے وکیل پر کہ وکیل کتنا قابل ہے. کبھی کبھی بہت سے وکیل قاتل کو بھی چھوڑا دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انداز گفتگو، ان کے پاس معاملات کو کس طریقے سے کورٹ پہ پیش کرنا اچھے سے معلوم. آخری بات مولانا سید راحت العاشقین میرے سامنے ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ مناظرہ مقابل سے ہوتا ہے. میں تو الحمدللہ جس موقف اہل سنت و جماعت پر قائم ہوں، میں نے ہندوستان کے بھی ایک مولانا کو جو مسلم نے مجھے تحریری مناظرے کی دعوت دی تھی، ان سے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ تحریری نہیں بلکہ آپ مجھ سے لائیو بات کر لیں، جو میرے خلاف آپ نے ویڈیو نکالی. تو یہاں پر جو مناظرے کی بات طے ہوئی آپ کی طرف سے ہوئی. دوسری بات، مناظرے سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. کل کوئی مجھ پر یہ الزام نہیں لگائے گا کیونکہ میں الحمدللہ شیخین کی عظمت، شیخین کے مقامات، ان کے علو درجات اور ان کے تعلق سے کوئی ایسا لفظ یا مولا علی کی شان میں کہیں سے تنقیص ہو، مجھے میری زندگی سے کوئی زندگی کا مطلب نہیں دے گا کہ جو میں ان کے تعلق سے کوئی ایسا لفظ بولوں. میں اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کو دنیا کے سامنے رکھوں گا. میری زندگی پہ تف ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا لفظ بول دیا جو شیخین یا صحابہ یا حضرت مولا کائنات کی عظمتوں یا ان کے مقام کو ٹھیس پہنچائے. اس لیے تمام ناظرین سے گزارش یہ ہے، یاد رکھیں یہ مناظرہ پری پلان نہیں، یہ مناظرہ پہلے سے طے نہیں. مجھے چیلنج کیا گیا ہے اور حافظ صاحب سے، مولانا صاحب سے ایک ریکویسٹ اور کروں گا. وہ ریکویسٹ ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میرے دفاع بھی نہیں، اہل سنت و جماعت کے دفاع میں ہو. میری عزت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی عزت وہ اہل سنت و جماعت کی ہے. عالمگیر اشرف کو لوگ ذلیل اور رسوا کریں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اہل سنت و جماعت کی والی بات کہیے، یہ سب بات نہیں جو میں بات کرنا چاہ رہا ابھی میں مناظرے میں نہیں آیا ہوں، میں اس لیے میں نے کہا جی ٹھیک ہے، جتنا ٹائم میں نے لیا ہے اتنا ٹائم آپ لیے. ٹائم کی بات نہیں ہے نا، آپ ٹائم مجھے دے دیں گے لیکن شارٹ کیجیے. ہاں آخری بات، اس لیے اس چیز کے جو بھی ذمہ دار ہوں گے وہ آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نے مجھے مناظرے کا چیلنج کیا. گزارش یہ ہے کہ اس مناظرے کو آن لائن کے بجائے، یہ میری کمزوری مت سمجھیں گے، یہ اہل سنت و جماعت کے مفاد میں بول رہا ہوں کہ آپ آف لائن کریں. اگر وہ باتیں اہل سنت و جماعت کے مفاد میں ہوگی تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے شائع کر دیں اور جیت ہاتھ کا سہرا پہنیں. اور اگر آپ کو لگے کہ وہ باتیں اہل سنت و جماعت کے مفاد میں نہیں ہے تو آپ اسے شائع نہیں کریں گے، اسے شیئر نہیں کریں گے. اب بولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 مئی کو 2024 1 مئی بنگلہ دیش کے شہر سید پور میں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس پہ جناب عالمگیر اشرف صاحب 2 بندوں سے مخاطب کر کے انہوں نے فرمایا کہ آپ کہہ رہے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر، اور دوسرے بندے کو کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی کا پہلا نمبر. تو یہ دونوں سنیوں کے نزدیک درست ہیں، اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جو افضلیت ہے وہ افضلیت مطلقہ ہے، اور حضرت علی کی جو افضلیت ہے وہ روحانیت میں افضل ہے اور ولایت میں افضل ہے.
وہ روحانیت میں پہلا نمبر علی کا ہے، یہ انہوں نے وہ ویڈیو میں کہا تھا۔ تو وہ ویڈیو لے کر بنگلہ دیش کے شہر سید پور میں بہت وائرل کیے گئے، بہت سارے لوگوں نے وائرل کیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے ویڈیو کے رد میں بریلی شریف کے ہند کے بریلی شریف کے کچھ عالموں نے اس ویڈیو کا ردود کا ویڈیو بنایا تھا، جو سید پور کے ایک حافظ صاحب نے، ایک دکاندار حافظ صاحب نے پوسٹ کیا تھا۔ پوسٹ جس دن انہوں نے صبح کو کیا تو 6 مئی 2024 کو اس کے دکان پہ کم و بیش 50-60 افراد جا کر وہاں جا کر جو ہے ان کو سمجھانے کے بجائے، ان سے پوچھنے کے بجائے، وہاں پہ جا کر ان سے تفتیش وغیرہ کرنے، بدتمیزی ماحول کریٹ کیا وہاں پہ۔ اس کے بعد ان کو کہا کہ بولا تمہارے کون باپ ہے، کون عالم ہے، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ یہ ثابت کرے عالمگیر اشرف صاحب کی ویڈیو غلط ہے، سید صاحب کی ویڈیو غلط ہے، یہ ثابت کرو۔ تو وہ ویڈیو سی سی کیمرہ فوٹیج جو ہے اس دکان پہ جو ہنگامہ برپا ہوا تو وہ وائرل ہوا، اور مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دکان پہ جا کر ان لوگوں نے یہ چیلنج کر رہا ہے۔ تو میں نے ایکسپٹ کیا اور ان لوگوں کو کہا کہ ان سے کہیے سید پور میں جو یہ بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ بلاؤ اپنے عالم کو، بلاؤ اپنے باپ کو، کہ وہ ثابت کرے کہ عالمگیر اشرف صاحب کا ویڈیو غلط ہے، ان کا موقف اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ تو میں نے ان لوگوں کے چیلنج کو ایکسپٹ کیا، اپنے فیس بک میں پوسٹ کیا، اور دوسرے لوگوں تک، دوسرے لوگوں کے ذریعے جو دعویٰ کرنے والے، جو چیلنج کرنے والے حضرات تھے، ان کو میں نے بھیجا۔ تو ان لوگوں کی طرف سے 3 دن تک کوئی جواب نہیں آیا، اور آخر کار فیس بک پوسٹ کامنٹ کے ذریعے ان لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بات سید پور سے، ہندوستان سے حضرت یہ بات کو شروع کیے ہیں، اسٹارٹ کیے ہیں، جس کو مناظرہ کرنا ہے آپ حضرت سے کیجیے۔ انہیں میں ایک فرد ہے غلام قادر اشرفی عرف ہیرا اشرفی، جو خانقاہ اشرفیہ کے وہ امام، خطیب اور خلیفہ بھی ہیں۔ تو انہوں نے اس بندے کو بھی دکان پہ وہ بھی گئے تھے، اس 50-60 افراد میں وہ بھی تھے، اور انہوں نے فیس بک کامنٹ پہ واضح طور پہ کہا کہ یہ عالمگیر اشرف صاحب کا حضرت کا نمبر میں دیتا ہوں، حضرت سے کانٹیکٹ کر کے کہیے راحت العاشقین صاحب کو کہ وہ حضرت سے مناظرہ کرے، بحث کرے، جو بھی بات کرنا ہے۔ حضرت آن لائن پہ آل ٹائم تیار ہیں۔ اس کے بعد میں 11 مئی کو حضرت جناب عالمگیر اشرف صاحب سے میری بات ہوئی، 4 بار کال کیا، تیسری مرتبہ بات ہوئی۔ بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ابھی تو گجرات میں ہوں، پھر میں ناگپور جاؤں گا، وہاں سے 16 کو موریشس جاؤں گا، اس کے بعد ڈیٹ دوں گا۔ تو 16 تاریخ کے بعد ان سے میری بات شروع ہوئی واٹس ایپ وائس کے ذریعے، میری وائسز ان کے پاس موجود ہے، ان کی وائسز پوری میرے پاس صحیح سلامت موجود ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے بات چیت طے ہو کر یہ طے پایا کہ 23 مئی 2024 بروز جمعرات 2 بجے یہ مناظرہ ہوگا۔ تو ناظرین یہ صورتحال تھا، ان کا کہنا کہ حضرت علی ولایت میں، روحانیت میں افضل اور پہلا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدے کی طرف انہوں نے منسوب کیا۔ تو میرا ان سے یہی ہے کہ آپ مدعی ہے، اہل سنت والجماعت کے کتابوں سے آپ یہ ثابت کریں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت روحانیت میں افضل ہے، پہلا ہے، کیونکہ آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا پہلے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق کی جو افضلیت ہے وہ مطلقہ ہے۔ یہ بھی میں کر دوں، یہ نہیں کہ انہوں نے صرف یہ دعویٰ کیا کہ ولایت اور روحانیت میں افضل اور پہلا ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ افضلیت مطلقہ ہے۔ تو وہ افضلیت مطلقہ بھی ثابت کریں گے، اس سے مراد انہوں نے کیا لیا۔ پھر افضلیت مطلقہ میں جو انہوں نے تخصیص کی ہے، تقعید کی ہے روحانیت اور ولایت کی، اور حضرت ابوبکر کی افضلیت کو روحانیت اور ولایت کی افضلیت سے انہوں نے تخصیص اور تقعید کی، استثناء کیے، ان کی بھی وہ اہل سنت والجماعت کے مسلم کتابوں سے وہ دلیل دیں گے، میں بھی دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ اب ہمارا مناظرہ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، اور ہمارے حضرت جو ہے آپ نے میری بات کا جواب ابھی کا نہیں دیا، کیونکہ میں نے گزشتہ بات کے سوال میں نے ابھی کہا کہ میں نے لاسٹ میں ایک بات کہی ہے، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں کئی بار کہہ رہا ہوں کہ ماں صاحب، سید صاحب، میں پوری تیاری کر کے آیا ہوں، ورنہ یہ آن لائن نہیں آتا۔ حضرت ہم بھی تیاری کیے ہوئے ہیں، آپ بھی تیاری کیے ہوئے ہیں، کوئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ آن لائن ڈیبیٹ کہیں، مناظرہ کہیں، جو بات کہیں، اگر یہ بات اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو آپ کے مسلمات ہیں، جو آپ سمجھ رہے ہیں، اس کو چوٹ پہنچے گی، آپ جسے سمجھ رہے ہیں، میں اس بات کو کوٹ کر رہا ہوں، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے یا وہ سید پور کے لڑکے ہوں گے۔
میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے، بار بار یہ ہے، کیونکہ جب آپ میری گفتگو سنیں گے، میں نے آپ کو کیوں کہا تھا کہ میری ویڈیو کو غور سے سنیں، اس میں راز تھا، اور وہی راز میں آج آپ کو اپنی دلیل کے طور پہ دوں گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہوگا، جیسا بھی ہوگا، اس چیز کو آپ سمجھیے۔ آن لائن کا مطالبہ مناظرے کا آپ کا تھا، کیا آپ کے حق میں، اہل سنت و جماعت کے حق میں بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ریکارڈ کر لیں، ریکارڈ کرنے کے بعد پوری دنیا کو بھیج دیں، اگر آپ کو لگے کہ اس سے تبدیلیوں کو ایک بہت ضرب کاری لگ رہی ہے؟ باقی آپ کا اپنا مقصد، اپنا اظہار خیال فرمائیں۔ اس بات پر میں آپ سے اظہار خیال چاہ رہا تھا، نہ کہ گزشتہ باتوں سے، اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے بات۔ ٹھیک ہے، آپ چونکہ ہم نے چیلنج کیا، آپ نے ایکسیپٹ کیا آن لائن کے بارے میں، ٹھیک ہے، اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا نہیں ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا، آپ تاخیر نہ کریں، آپ کے بھی ناظرین انتظار کر رہے ہیں اور ہمارے بھی ناظرین انتظار کر رہے ہیں، آپ اپنی دلائل پیش کرنا شروع کریں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنا دعویٰ پیش کریں، اپنا دعویٰ پیش کریں اور آپ اپنے دلائل پیش بسم کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میری ایک ویڈیو جس کو بہت تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں، جس میں میں نے یہ کہا، سر آپ کی ٹائم شروع ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مطلقہ ہے، اور رہی بات ولایت میں، روحانیت میں، تو حضرت مولا علی مشکل کشا افضل۔ پھر اس کو دہرایا، کیا تم نے شجرہ نہیں دیکھا؟ حضرت مولا علی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اور افضلیت مطلقہ حضرت صدیق اکبر کو حاصل۔ یہ ہمارا دعویٰ تھا۔ اس دعوے پہ معارضہ قائم کرتے ہوئے جب فون پہ بات ہوئی اور وائس میسج کے ذریعے ہوئی، تو مولانا سید راحت العاشقین نے کہا کہ آپ کا یہ دعویٰ باطل ہے، اس لیے کہ 1400 سال سے امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے وہ ہر اعتبار سے ہے، ولایت میں، کرامت میں، اور عند اللہ اکرم۔ اور یہ عقیدہ جو آپ نے بطور دعویٰ پیش کیا ہے، یہ شیعہ تفضیلیوں کا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے بار بار یہ کہا تھا کہ لوگ میری ویڈیو کو سنیں، بار بار میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ مجھ سے بات کریں۔ آئیے مطلع القبرین، امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں، پہلے کو فضیلت کلی کا مصداق اور دوسرے کو فضیلت جزوی کا حامل کہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ فضائل اپنے درجات کے اعتبار سے مختلف و متفاوت ہیں، ایسا نہیں کہ سب برابر ہوں، لہذا جب دو مختلف فضیلتوں والے اشخاص جناب کتاب یہاں کتاب کہاں؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ہارڈ کاپی نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے، پی ڈی ایف میرے پاس ہے، اور آپ ہاں تو جو پی ڈی میں بھی صفحہ آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ صفحہ نمبر بھی بتائیں گے آپ؟ یہ پہلے بھی سن لیں، صفحہ نمبر بھی، ساری چیزیں پہلے میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ دعوے کے طور پہ اس کو سمجھ جائیں، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر اور ساری چیزیں وہ سب ہے۔ اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ تاکہ آپ کو جو ہے صفحہ نمبر کے حساب سے بھی پتہ چل جائے کہ اعلیٰ حضرت نے کہاں پہ یہ بات کہی ہے۔ ہاں، یہ صفحہ نمبر 66 مفتی حنیف صاحب کی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ مطلع القبرین ہے، پہلے کو فضیلت کلی کا مصداق، دوسرے کو فضیلت جزوی کا حامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فضائل اپنے درجات کے اعتبار سے مختلف و متفاوت ہے، ایسا نہیں کہ سب برابر ہو، لہذا جب دو مختلف فضیلتوں والے اشخاص کے بارے میں سوال کیا جائے
तो अफजल मुतलक उसे कहेंगे जो आला फजल और शरफ का मालिक होगा। और जब दूसरे शख्स को अफजल कहा जाए तो उसमें खास सिफत और फजीलत की कैद लगाना जरूरी होगा। यहाँ पे इमाम अहले सुन्नत ने ये बात कही कि जो हजरत अबू बकर या शेखैन की जो अफजलियत है वो अफजलियत कुल्ली है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हजरत शेखैन की अफजलियत ये हजरत शेखैन की अफजलियत मुतलका है, तो उसका मतलब होता है कि ये अफजलियत कुल्ली है। और कुल के मुकाबिल में कैद के साथ कोई चीज आए तो वो जुज़वी हुआ करता है। आपने सबने ये समझा कि यहां पर जुज़वी को आपने कुल्ली का रूप दिया। याद रखिए, विलायत रूहानियत की बात जो जुज़वी तौर पर हो रही है, ये फजीलत मौला अली अलैहिस्सलाम व करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, क्योंकि कुल के बाद जुज़ आता है। और जहां पर अहले सुन्नत व जमात का इख्तलाफ जुज़ में है ही नहीं, जुज़वी में है ही नहीं, बल्कि अहले सुन्नत व जमात का इख्तलाफ कुल में है। पूरी तारीख शियत, पूरी तारीख राफ़ज़ियत में कोई एक बंदा ऐसा दिखा दें जो ये कहे कि हजरत शेखैन की अफजलियत मुतलका है, हजरत शेखैन की अफजलियत ये कुल्ली है, और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अफजलियत जुज़वी है। जबकि मेरा दावा यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत कुल्ली है, और हजरत मौला अली की जो अफजलियत कहें, फजीलत कहें, ये जुज़वी है। जुज़वी फजीलत भी कहते हैं, कुल्ली फजीलत भी कहते हैं, फजले कुल्ली भी कहते हैं, और उसे कुल्ली अफजलियत भी कहते हैं, फजले जुज़वी भी कहते हैं, उसे अफजलियत जुज़वी कहते हैं। अब आइए दूसरी तरफ, क्या ऐसा होता है कि नहीं कि एक जहां अफजलियत बोल करके कि कहीं पर अफजलियत बोला जाए और अफजलियत बोल करके वहां पर जुज़वी फजीलत मुराद ली जाए, क्योंकि जब अहले सुन्नत व जमात का ये मुत्तफका अकीदा है कि अफजलियत कुल्ली के बाद जो भी फजीलत होगी, जो भी आप उनके खसाइस बयान करेंगे, वो कुल्ली नहीं होगा और वो अफजलियत शेखैन के मुनाफी और मुआरिज नहीं होगा। आप अगर इस ताल्लुक से देखना चाहते हैं तो एक हदीस पाक जिसको तिरमिज़ी शरीफ में नकल की गई है, और उस हदीस पाक को खासों से जनाब फैसल साहब ने अपनी किताब निहायतुद दलील में जुज़ुतुत तहकीक के खिलाफ आपने लिखी, और उसमें एक बात कहते हैं, और वो बात ये कहते हैं कि अल्लामा साहब ने जो हजरत मौला अली को अफजल साबित करने की कोशिश की है उस हदीस पाक से, तो वो हदीस पाक से उनकी अफजलियत साबित नहीं होती। मैं वो हदीस पाक कोट करूंगा पहले और फिर हवाले के तौर पे दूंगा। हदीस पाक ये है तिरमिज़ी शरीफ की, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं कि हजरत जाफर तैयार मेरे नजदीक, मफहूम बयान कर रहा हूं, कि मेरे नजदीक तमाम में सबसे अफजल आला है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है कि हजरत जाफर तैयार मेरे नजदीक तमाम में सबसे अफजल आला है। इस पर जनाब फैसल साहब कहते हैं कि देखिए कि ये जो आपने हदीस बयान की, आपने हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल की ने जो रवायत नकल की है उस पर तवज्जो नहीं, और हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते हैं कि हजरत जाफर तैयार की जो अफजलियत है वो जूदो सखा में है। किसमें है? जूदो सखा में है। तो जब कुल के मुकाबले में कोई चीज बोली जाती है वो जुज़वी होती है, वो फजीलत वाली होती है, वो कुल्ली नहीं होती, वरना हर खुसूसियत दूसरे पर अफजल हो जाएगी, लेकिन खुसूसियत अफजल का बाइस नहीं बनती
خصوصیت فضیلت کا باعث بنتی ہے جب آپ یہ تسلیم کر لیں کہ حضرت شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت مطلقہ. اب وہ حوالہ جو حقیقت التفضیل میں ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما اعتزل نعالا ولن نعالا ولا رکب المطایا ولا رکب القورا بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل من جعفر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی جوتا پہننے والا، زمین پہ چلنے والا، سواریوں کا سوار اور کجاوے میں بیٹھنے والا شخص رسول اللہ کے بعد سیدنا جعفر سے افضل نہیں ہے. یہ جو افضلیت بیان کی ہے یہ افضلیت جزوی ہے، یہ افضلیت فضیلت میں ہے، کیونکہ لفظ افضل بول کر آپ یہ معنی مراد نہیں لے سکتے کہ وہ افضلیت مطلقہ ہے، جبکہ آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ آپ شیخین کی افضلیت کو مطلق مانتے ہوں، بغیر کسی قید کے مانتے ہوں، اور تمام صحابہ کی افضلیت کہیں، فضیلت کہیں یا ان کے خصائص کہیں، وہ آپ جزوی طور پر قید کے طور پہ مانتے ہیں. آپ مجھے دکھاتے رہیں گے تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ میں نے ٹائم کتنا بچا ہے، اس کے بعد پھر آگے گفتگو ہوگی. 10 منٹ 5 منٹ ہے. تو آپ کا یہ دعویٰ، ہاں آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اہل سنت و جماعت کے موقف کے خلاف ہے. یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کا موقف اس بات میں ہے اور خلاف اس بات میں ہے کہ شیخین پر کوئی چیز مطلق افضل نہیں ہو سکتی. فضائل خصائص میں اہل سنت و جماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بہت سے صحابہ ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتے تھے، مگر یہ فضیلت افضلیت کی دلیل نہیں بن سکتی. اور افضلیت کی دلیل اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جو افضلیت ہے وہ مطلقہ ہے. اور یہ بات میری ویڈیو سے اس طور پر واضح ہے کیونکہ میری ویڈیو میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کو مطلق کہا. جزوی افضلیت میں، جزوی فضیلت میں کسی بھی اہل سنت و جماعت کے اکثر علماء کے نزدیک یا جمہور کے نزدیک تضاد یا خلاف یا انکار نہیں ہے. یہاں پہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آپ کی آواز کٹ گئی. میرے چینل پر میرے چینل پہ آواز نہیں آ رہی ہے، میری آواز جا رہی ہے. جی میری آواز جا رہی ہے، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. خیر، مجھے اپنی آواز پہنچانی ہے. اہل سنت کے نزدیک یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اہل سنت و جماعت کے نزدیک، اور یہ کتاب فتاوی عزیزیہ ہے، صفحہ نمبر 213 ہے. میرے چینل سے ہاں آ گئے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے سوال ہوا کہ اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے کہ تفضیل شیخین پر اجماع ہے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم پر شیخین کی تفضیل ہر وجہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ تو حضرت شیخین کی تفضیل حضرت علی مرتضیٰ پر ہر وجہ سے نہیں ہے، بلکہ علماء محققین نے لکھا ہے کہ حضرت شیخین میں بھی کسی سے ایک صاحب کی تفضیل دوسرے صاحب پر ہر وجہ سے ثابت ہونا محال ہے. اس واسطے کی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم جہاد سیفی و سنانی میں اور فن قضاء و کثرت روایت حدیث میں اور ہاشمیت اور حنفیت میں اور علی الخصوص اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زوجیت کی قرابت ہے، افضل ہیں. ان وجوہ میں حضرت علی کی تفضیل حضرت ابو بکر پر قطعی طور پر ثابت ہے، اور ایسا ہی حضرت علی کی تفضیل حضرت عمر پر قطعی طور پر ان امور میں ثابت ہے. حضرت عمر سے پہلے حضرت علی ایمان لائے اور ایسا ہی پہلے نماز بھی پڑھی. مراد اس امر سے ہے کہ حضرت شیخین کو حضرت علی پر فضیلت یہ ہے کہ حضرت شیخین کو حضرت علی پر صرف اس ان امور میں فضیلت ہے، سیاست امت و حفظ دین و سد باب فتنہ، ترویج احکام شریعہ و ممالک میں اشاعت اسلام، اقامت حدود و تعزیرات. یہ ایسے امور ہیں
कि हाँ सब के मादी आप अंजाम देते हैं। इससे ये जो शाह साहब ने अपनी बात कही है, यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि लफ्ज़े अफजल का इस्तेमाल जरूर किया और कहा कि बास खसाइस में हजरत मौलाए कायनात यकीनी तौर पर अफजल हैं, मगर ये अफजलियत फजीलत के माना में है, ये अफजलियत फजले जुज़ी है, ये अफजलियत फजले जुज़वी है, इसलिए कि अहले सुन्नत व जमात के नजदीक हजरत शेखैन की अफजलियत पर इजमा है, उनकी अफजलियत पर की मुक़य्यद नहीं बल्कि मुतलक है। इसलिए कोई भी अफजलियत की हदीस भी आए और वो खबरे वाहिद नहीं, वो सही हदीस भी आए और उस सही हदीस को अफजलियत का मेयार बनाया जाए, वो कभी भी अफजलियत का मेयार नहीं हो सकती, इसलिए कि हजरत शेखैन की अफजलियत मुतलका है। वो अगर लफ्ज़ अफजलियत इस्तेमाल होगी तो फजले जुज़ी के माना में, अफजलियत जुज़वी के माना में। मैंने अपने उस वीडियो में कहा हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत मुतलका है और आला हजरत फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का बातिल फिरकों से इख्तलाफ ये जुज़वी फजाइल में नहीं है बल्कि इख्तलाफ ये फजीलत मुतलका और अफजलियत मुतलका में। ठीक, और जो वो बात की हजरत अली के ताल्लुक से, हजरत शेखैन के ताल्लुक से जो विलायत की बात आई कि हजरत आला हजरत फरमाते हैं कि विलायत 3 तरीके की होती है, एक में सब बराबर हैं और वो विलायत एक है इलल्लाह, एक है मिनल्लाह और एक है फिल्लाह। इलल्लाह में सब बराबर हैं, मिनल्लाह में आपका टाइम खत्म हो गया, आपका टाइम हाफिज साहब नहीं है, हाफिज साहब नहीं, नहीं, ये देखिए 15 है ये। ठीक है, मैं बात खत्म करता हूँ, अपनी बात जब आप शुरू करेंगे तो उसके बाद आपका आप मेरे चैनल पे भी नहीं हैं, आप मेरे चैनल से गायब हैं। मैं आपके चैनल से गायब हूँ, ये उधर से होगा, हमारे यहाँ पे तो शो है। अच्छा हज़रत आपके वक्त खत्म हो गया, आपका वक्त खत्म हो गया। आप मेरे चैनल से गायब हैं, आपकी वीडियो न ऑडियो मेरे चैनल पे आ रही है, आपकी वीडियो मेरे चैनल से चली गई है। आप धीरज रखिए, अभी स्टार्ट हो जा रहा है। आप नहीं है मेरे चैनल पे है ना, आप अपने बात की देख रही है तो पहले, हाँ तो मेरे यहाँ भी पूरी दुनिया देख रही है ना, हमारे यहाँ मेरे चैनल पे देख रहे हैं क्या? आप मेरे चैनल पे आइए, लोग इस पे जवाब देख रहे हैं। आप अपने सिस्टम को मेरे चैनल पे लाइए। हाँ बेहतर है। अब देखिए सही है, आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि पूरी दुनिया के नाज़रीन, चाहे जनाब आलमगीर अशरफ साहब के चाहने वाले हो या मुझ फकीर का चाहने वाला हो, चाहे बांग्लादेश के हो या हिंदुस्तान के हो, सब के सब जान रहे हैं कि इस मुनाजरे का, ऑनलाइन डिबेट का मौजू क्या है। मौजू ये है कि उन्होंने कहा था अपने वीडियो में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो अफजलियत है वो अफजलियत मुतलका है, और दूसरी उन्होंने कहा कि रूहानियत में, वलायत में हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रूहानियत और विलायत में अफजल है और रूहानियत में अली का पहला नंबर है। इन्होंने ये कहा था, इसी बात पे तय हुई थी। तो टॉपिक हमारा अफजलियत था, रूहानियत में, विलायत में, ना के फजीलत में था। अब आइए मैं आपको अफजलियत में आपको बताता हूं कि यार फजीलत और अफजलियत में फर्क क्या है। फजीलत और अफजलियत में आसमान और जमीन का फर्क है, जो मतलबुल कमरैन में सैयद आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने तहरीर फरमाया। उससे पहले मैं आइए कुरान पाक से मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया के लोगों को बताऊं कि अफजलियत सिद्दीक अकबर कहां तक है। उसमें किसी और का जब अफजलियत कुल बयान हो जाए, ठीक है, उसके बाद अफजलियत जुज़ी आती है या नहीं आती है, लाना दुरुस्त है या नहीं है, ये फैसला आप खुद कर लें।
اور جناب عالمگیر اشرف صاحب آپ میری بات گوش گزار ہو کر سماعت کریں۔ پہلا سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو زیادہ مکرم ہے، زیادہ عزت والا ہے، زیادہ فضیلت والا ہے، تم میں جو متقی ہے، اتقا ہے۔ اس کے بارے میں تفسیر کبیر، یہ دیکھیے جناب کتاب کی طرف توجہ کیجیے، میں کتاب دکھا رہا ہوں آپ کو ہارڈ کاپی، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ کتاب تفسیر کبیر میں اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ کہ یہاں اتقاکم سے مراد جو ہے سب سے پہلا متقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس پہ تمام مفسرین کا اجماع ہے۔ اس کے بعد آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن الکریم کے دوسرے سورہ نساء کے 69 نمبر آیت، سورہ نساء کے 69 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین انعم اللہ، جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ انبیاء میں سے ہے۔ پہلا کون ہے؟ اللہ نے جن پر انعام فرمایا، اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے پہلا جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون ہے؟ من النبیین، نبیین ہے۔ اس کے بعد صدیقین، من النبیین والصدیقین، نبیین کے بعد جو افضل ہے، نبیین کے بعد جو مراتب ہیں، نبیین کے بعد جو روحانیت میں ہو، ولایت میں ہو، امامت میں ہو، خلافت میں ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ کس کا مرتبہ ہے؟ صدیقیت کی مرتبہ ہے۔ اس بارے میں تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 149، اس آیت کے بارے میں تفسیر کبیر میں یہ دیکھیے، تفسیر کبیر جلد نمبر 4، اس میں علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کیا کہ یہاں پہ من النبیین والصدیقین، صدیقین سے مراد تمام صدیقین ہیں۔ کب؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے صدیقین ہیں، تمام صدیقین کا اس کے بارے میں اس میں شامل ہے۔ اور پہلا جو صدیق ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ تو اس آیت سے، اس آیت کے بارے میں صحابہ کرام کا بھی اور مفسرین کرام کا اجماع ہے، جو صفحہ نمبر 149 میں 149 میں جلد 4 تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے لکھا ہے ای کان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اب نبی جن کے بعد سب سے پہلا جو مقام ہے، سب سے پہلا جو نمبر ہے، سب سے پہلا جو افضلیت ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آئیے صدیقین میں پہلا کس کا نمبر ہے؟ نبی کے بعد رب فرما رہا ہے کہ نبی جین کے بعد جو ہے وہ مقام ہے وہ صدیقین کا، اور صدیقین میں سب سے پہلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صدیقین میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد قرآن کریم کے بعد آئیے بخاری شریف کی طرف جاتے ہیں۔ بخاری شریف میں 46 نمبر باب، یہ دیکھیے بخاری شریف القاہرہ بیروت مصر کی چھاپی ہوئی ہے، القاہرہ بیروت مصر کی چھاپی ہوئی ہے۔ اب اس میں سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 46 نمبر باب باندھتے ہیں، باب اہل العلم والفضل احق بالامامت۔ اس کے بعد لکھتے ہیں حدیث پاک، حدیث نمبر 678، ان ابی موسیٰ قال مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد مرضه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ابو موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی رحلت سے پہلے، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے بیمار ہوئے، اور جب بیمار ہوئے اس وقت نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ ابو بکر نماز پڑھائے، لوگوں کی امامت کرے۔ اس کے بعد یہی حدیث پاک مسلم شریف میں 948 نمبر میں ہے۔ اس کے بعد بخاری شریف میں، اس حدیث پاک کے بعد بخاری شریف میں محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے آل ہیں، وہ فرماتے ہیں کیا کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد رسول اللہ لا بعد، بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعد جو ہے یہ مضاف، اس کے بعد رسول اللہ یہ رسول جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ قال ابو
तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कौला अबू बकरी, हजरत अली ने फरमाया अय्यु, पूरी दुनिया के लोगों में सबसे अफजल सबसे बेहतर है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक है 3673 नंबर, वहां भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जिस कौम में, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस पाक जिसमें सैयदुना रसूल करीम रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत में तो अगर अबू बकर मौजूद रहे, आइए आपको अरबी इबारत सुनाता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकरिन अय्युअम्महुम ग़ैरहु, कि जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो उस कौम में यह मुनासिब नहीं कि कोई और इमामत करे। तो मोला ये सवाल है जनाब आलमगीर अशरफ साहब से, इमामत किसे मिलती है, इमामत का हकदार कौन है? ये फिक़ह की तमाम किताबों में है, इमामत का हकदार वही है जो पहला मुत्तकी है, जो परहेजगार है। अगर हजरत अली विलायत में अफजल और पहला थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ ना के माज़अल्लाह नाइंसाफी उन्होंने कहा कि इमामत में एक बंदा मुकम्मल है, हजरत अली विलायत में तकवा में वो पहला है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी पाक ने भेजा माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस बात से ये बात सादिर होती है। उसके बाद आइए तारीख उल खुलफा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ये देखिए तारीख उल खुलफा इमाम जलालुद्दीन की किताब, उसमें फरमाते हैं क्या, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद रावी, हजरत क़ौला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ला युफद्दिलुनी अहदा अला अबी बकरिन व उमर इल्ला जल्लतहु हद्दल मुफ्तरी। हजरत अली मौला शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं किसी ने भी मुझ पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अगर मुझको फजीलत दे, युफद्दिलुनी अहदा अला अबू बकरिन, कि जिसने मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर फजीलत दी तो मैं उसे मुफ्तरी का 80 कोड़े हद लगाऊंगा। हजरत अली फरमा रहे हैं कि उन पर अगर अबू बकर सिद्दीक पर मौला अली को अगर फजीलत दी जाए तो क्या है, हजरत अली उसे 80 कोड़े लगाएंगे। उसके बाद आइए इस बारे में सहाबा का इजमा है, सहाबा किराम का इजमा क्या है, अहले सुन्नत वल जमात का इजमा क्या है, आइए आपको मैं बताता हूँ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3655 अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन क़ाला कुन्ना बैनन नासी फी ज़मानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुखय्यिरु अबा बकरिन सुम्मा उमर बिन खत्ताब सुम्मा उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सबसे ज्यादा फजीलत देते थे, सबसे ज्यादा तक़वे में हो, इमामत में हो, खिलाफत में हो, हर एतबार से हम जो फजीलत देते थे किसे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। इसके बारे में इब्ने हजर अस्क़लानी फतहुल बारी में, ये देखिए फतहुल बारी सफा नंबर 21 में जिल्द नंबर 7 में वो इब्ने हजर अस्क़लानी फरमाते हैं सहाबा के इस बारे में इजमा है, और सहाबा ने इसी पे इत्तिबा किया कि सबसे अफजलियत जो है वो अबू बकर सिद्दीक की है। तारीखुल खुलफा में सैयदना इमाम सुयूती अलैहि रहमा वो नकल फरमाते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दलील दूंगा अइम्मा मुज्तहिदीन का क्या अकीदा है इस बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट आपने लिया था, मैं भी 1 मिनट ले रहा हूँ। आपने जो अभी अदिल्ला पेश किया उसमें अफजलियत और फजीलत का जनाब आपको फर्क ही पता नहीं। जहां फजीलत की बात हो वहां लफ्ज़ अफजलियत यूज नहीं की जाती, जहां फजीलत हो वहां अफजलियत यूज नहीं होती। अभी रुकिए, ठहरिए। उसके बाद आपने इबारत पढ़ा, गलत इबारत पढ़ा, आपने हदीस से पाक पढ़ा, गलत पढ़ा, वहां पे आपने पढ़ा सैयद जहांगीर अशरफ साहब आपको वक्त दिया जाएगा, आप अभी ना बोलें, आपको बोलने का भी कोई हक नहीं। आपके टाइम में मैंने काउंटर नहीं किया, आपने इबारत पढ़ी क्या, अरबी इबारत आपने पहले हदीस के नहीं पढ़ी, दूसरी इबारत आपने पढ़ा बाद रसूलुल्लाह। अरे जनाब आप अल्लामा साहब है, बाद रसूलुल्लाह, अरे मदरसे के जो उला की तलबा है, सानिया के तलबा, उन्हें पता है बादा के बाद जो आता हुआ मुदाफिल है बाद रसूलुल्लाह होता। आपको तो ग्रामर भी नहीं आती हजरत, मैं पहले भी कहा था, अभी भी मैं कह रहा हूँ, आपने बादा रसूल नहीं, आपने गलत पढ़ा। मैं कह रहा हूँ मैं जातियत पे नहीं, आपने गलत पढ़ा, आपने इबारत गलत पढ़ा, आपने इबारत गलत क्यों पढ़ी आपने, नहीं आप गलत पढ़ा। उसके बाद आपने इबारत में गलत पढ़ी, उसके बाद आपने जो हदीस पढ़ी, दूसरी इबारत आपने जो पढ़ी जिसमें अरबी पढ़ी, आपने अरबी इबारत गलत पढ़ी। उसके बाद आपने वो हदीस लाया जो मौजू है। तो अफजलियत में मौजू हदीस कबूल नहीं होती है, फजीलत में होती है। आपकी इबारत अफजलियत, और आपके वीडियो में आपने कहा था क्या, हजरत सैयदना अली की जो
अफजलियत है वो रूहानियत में है, विलायत में अली का पहला नंबर हजरत अली अफजल है। क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमा दिया, जो हजरत, ये देखिए अल-फिक़्हुल अकबर में मुल्ला अली क़ारी इशारा करते हैं, इमाम आजम की किताब, आपके इमाम की किताब, पूरे अशरफी घराने, पूरी सुन्नी घराना, पूरे जो अहले सुन्नत वल जमात वाले, उनके इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अफ़्ज़लुल औलिया मिनल अव्वलिन वल आखिरीन, और औलिया में सबसे अफजल, आखिरीन और अव्वलिन में, आदम से लेकर क़यामत तक जितने औलिया हैं सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है। इसके बाद फरमाते हैं क्या, कि जो शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अली को फौकियत दे, अली को तफजील करे, युफद्दिलूना अलियन अली अबी बकरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना जमीअ रवाफिद व अक्सर मुअतजिला, कि वो रवाफिज और मुअतजिला का अकीदा है। किसी भी एतबार से अफजल आप ये कह सकते थे कि फजीलत अली में, ठीक है। उसके बाद आपने ये कहा, उसके बाद आपने कहा कि हजरत अली का पहला नंबर, तो हजरत अली का पहला नंबर फजीलत में आप कहते, अफजलियत में आपने क्यों कहा? अफजलियत में अगर आप ये बात जो आपने वीडियो में आकर कहा कि हमने फजीलत जुज़िया कुल ली, तो इस बारे में जो है, अब आइए अइम्मा मुज्तहिद इमाम आजम ने क्या फरमाया कि अफ़ज़लुन नासि बअद रसूलिल्लाह अबू बकर। उसके बाद इमाम मालिक फरमाते हैं, मुअत्ता इमाम मालिक में 395 नंबर सफा, लौ कुन्तु मुत्तखिज़न, इसमें फरमाते हैं कि सबसे अफजल जो है वो अबू बकर सिद्दीक है। इमाम शाफी फरमाते हैं, फी खिलाफती व तफदीली नब्दउ बी अबी बकरी, कि हम लोग क्या खिलाफत में और तफजील में अफजलियत में हम अबू बकर को मानते हैं। तो जहां अबू बकर की अफजलियत आ जाए, वहां पे किसी और को, मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं क्या, कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझ पर कोई अगर अबू बकर पर मुझको अगर कोई फजीलत देता है, वो क्या है, उस पे मैं ये करूंगा, उसके मैं 80 कोड़े मारूंगा, हद मारूंगा। अब आइए, आपने मतलब कमरन की बात की, ये देखिए, ये फतवा रज़विया शरीफ, फतवा रज़विया शरीफ, ये देखिए फतवा रज़विया शरीफ है, ये इसमें सैयद आला हज़रत रहमा फरमाते हैं क्या, सफ़ा नंबर 234 पे, सहाबा किराम में सबसे अफजल व अकमल व आला व अकरब इल्लल्लाह खुलफाए अरबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम थे, और उनकी फजीलत और विलायत बितरतीब खिलाफत, जिसकी खिलाफत पहला उसका अफजलियत पहला, जिसके खिलाफत दूसरा उसकी अफजलियत और विलायत भी दूसरा, जिसके खिलाफत तीसरा चौथा उसकी फजीलत उसकी विलायत भी तीसरा चौथा। तो अफजलियत ये जुमला कहना कि विलायत में रूहानियत में हजरत अबू बकर हजरत अली अफजल है, ये सरासर अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के खिलाफ है, आपके इमाम सैयदना इमाम आजम के खिलाफ है, हमारे इमाम आला हजरत की इबारत के खिलाफ है। मतलब कमेंट में जो बहस की थी वो सैयद आला हजरत फजीलत में बयान किया था, और आला हजरत ने अपने दलील में खुद फरमा दिया कि अफजलियत और विलायत में सहाबा किराम की जो तरतीब है वो खिलाफत के मुताबिक। तो आपने जो कहा अफजलियत की बात पहला नंबर है, आपने इनकार किया मुनाज़रे में आकर, ठीक है। तो अब जो है, अब 2 मिनट बाकी है, कुछ सेकंड बाकी है, मैं आपको कह रहा हूं कि आप अब अपना मुआक्ता पेश करें और जो भी बात करेंगे दलील दिखाइएगा। आपने किताब नहीं दिखाया, ठीक है, आप पीडीएफ की सफा नंबर तो कह सकते थे हर किताब की। उसके बाद मैं बता रहा हूँ बाद में, मैंने जो भी कहा आपको किताब दिखाया, आपको मैंने रेफरेंस दिया, आपको मैंने इमारत पढ़ के सुनाया। जनाब ने भी एक बात, हजरत आप लोगों से गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश है, बीच में बात ना करें। लफ्ज़े अफजलियत का इस्तेमाल नहीं कर सकते उस शख्स के लिए जो फजीलत वाला है, ये बात आपने कही या नहीं? आपका वक्त लेकिन शुरू हो गया है जी, आपने ये कही या नहीं कि लफ्ज़े अफजलियत का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो साहिब फजीलत है? आपने कहा नहीं, आपने कहा ना कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला रूहानियत और विलायत में अफजल है। आपने ये बात कही थी ना अपनी वीडियो में, आपने कहा ना, ठीक है ना। तो मैं आपको दलील दिखा, मेरी बात नहीं थी, इमाम आजम की बात है। फिर बोलिए। इमाम आजम ने कहा, मैं नहीं कह रहा, इमाम आजम ने, इमाम बुखारी ने, सहाबा के इजमा ने, मुफस्सिरीन के इजमा ने, सब ने कहा। हाँ, मैंने आपको कहा अभी, इमाम आजम ने कहा, आला हज़रत ने कहा, तमाम ने कहा कि लफ्ज़े अफजलियत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए, जिस हदीस पाक के ताल्लुक से तिरमिज़ी शरीफ के ताल्लुक से है, उसके अलावा वो हदीस पाक इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इस हदीस को अपनी किताब मुस्नद अहमद में
9353 में यूं नकल किया है। और ये बात आप देखिए कि ज़ुबदतुत तहकीक का तनकीदी जायजा, जिसको जनाब फैसल साहब ने लिखा है, ज़ुबदतुत तहकीक सफा नंबर 38, सफा नंबर 38, ज़ुबदतुत तहकीक ज़ुबदतुत तहकीक का तनकीदी जायजा, ज़ुबदतुत तहकीक का तनकीदी जायजा। आप कहिए। कहते हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इस हदीस को अपनी मुस्नद अहमद में रकम किया। क्या अफ़ज़ल मिन जाफर इब्न अबी तालिब यानी फिल जूद वल करम, यानी हजरत जाफर इब्न तैयार, हजरत जाफर तैयार ये जूदो करम में अफजल हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि हजरत जाफर इब्न तैयार सिर्फ और सिर्फ जूदो करम में ही अफजल हैं, ना कि मुतलकन हजरत अबू बकर से अफजल हैं। तो लफ्ज़े अफजल का इस्तेमाल, लफ्ज़े अफजल का इस्तेमाल क्या गैर के लिए हुआ या नहीं? दूसरी बात, जो आप ये कह रहे हैं कि लफ्ज़े अफजल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने साफ तौर से कहा है कि अगर साफ तौर से अपने मतलुल कमरैन में ये बात कही है, और आपको सुना देता हूं, सफा नंबर 108, सफा नंबर 108, वो तफसीलात साबिका से वाज़े हो चुका, वो तफसीलात साबिका से वाज़े हो चुका है कि सहाबा में अक्सर हजरात खिलते हाय खास से मुशर्रफ थे। हर एक को अपनी उस फजीलत खासा में अफजल कह सकते हैं, अपनी उस फजीलत खासा में अफजल कह सकते हैं, अपनी उस फजीलत खासा में अफजल कह सकते हैं। तो भी जरूर फजाइल जुजिया की हमले अफजल बितकीद के मुजव्विज हैं। मुरद निजा वो सालिह इख्तलाफ नहीं हो सकते, बल्कि मां बही निजा वही फजल कुल्ली मुसाहे इतलाक अफजल बर इतलाक है। इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी की ये इबारत अहले सुन्नत व जमात के तमाम लोगों को चीख चीख के कह रही है कि इख्तलाफ फजीलत कुल्ली में है, अफजलियत कुल्ली में है, अफजलियत मुतलका में है, खसाइस में कोई इख्तलाफ नहीं है। और अगर कोई खुसूसियत हो उसको लफ्ज़े अफजल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये फजले जुजी कहलाएगा, ये खुसूसियत कहलाएगी, क्योंकि उसने मुतलक का इकरार कर लिया है। अभी तक जो आपने तमाम कुरान से, अहादीस से जिस बात की गवाही दी है, जिस बात के अपने ताइद में दलीलें पेश की है, याद रखिए हम तो उसके खिलाफ है ही नहीं। अगर उसके खिलाफ होते तो हजरत सिद्दीक अकबर या शेखैन की अफजलियत को कुल्ली मानते ही नहीं, हम उनकी अफजलियत को मुतलका मानते ही नहीं, हम तो शेखैन की अफजलियत को मुतलका मानते हैं। उसके बाद किसी की भी फजीलत हो या किसी की फजीलत को लफ्ज़ अफजलियत के साथ इस्तेमाल किया जाए, वो उसकी फजीलत होगी, वो उसका फजल जुजी होगा। आप पर लाजिम है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस इबारत का साफ साफ वाज़े तौर पर जवाब दें कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने साफ साफ कहा है कि लफ्ज़ अफजल का इस्तेमाल फजीलत में, फजल जुज़वी में किया जा सकता है। या आप कहें कि आला हजरत ने ये बात नहीं कही, मेरा दावा है, और आला हजरत ही नहीं बल्कि और तमाम लोग भी हैं जिन्होंने, बल्कि हाँ, आला हजरत की मतलुल कमरैन की तशरीह जो हुई है दूसरी किताबों में, वो मैं दिखा देता हूं। दूसरी किताबों में जो हुई है वो साफ तौर से कहते हैं कि अफजलियत ये जुज़वी में तक़यीद के साथ हो, कैद के साथ हो। आप किसी को यानी हजरत मौला अली को अफजल कहें, ये अकीदे अहले सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन यही बात शेखैन को मुतलकन अफजल कहें, यही अकीदे अहले सुन्नत के मुवाफिक है। तो अफजलियत जुज़ी कहें या फजल जुज़ी कहें या उसे खुसूसियत कहें,
یہ تینوں ہم مانا ہے اور یہ عقیدے اہل سنت و جماعت کے خلاف بالکل نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے دعویٰ کیا کہ لفظ افضل نہیں بولا جا سکتا۔ ناظرین اس ویڈیو کو پچھلے جا کر کے جہاں پہ میں نے ٹوکا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے وقت نہیں بولا ہے، جا کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر عالمگیر اشرف نے ابھی اس بات کو جو کوٹ کیا ہے جھوٹا ہے تو آپ مجھے ہر بات میں جھوٹا سمجھ لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افضلیت کا استعمال فضیلت میں نہیں کر سکتے۔ آئیے اور دیکھیں کہ افضلیت کا استعمال فضیلت میں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ معنی افضلیت یہ بھی بیان کر رہے تھے نا، معنی افضلیت۔ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک افضلیت کا معنی ہے کثرت ثواب، یعنی جو افضل ہوگا اسے کثرت ثواب حاصل ہوگا۔ افضلیت کا دار و مدار کتاب کا نام بتا دوں، سیف التحقیق ہے اور صفحہ نمبر 101۔ یہ بھی جو ہے زبدۃ التحقیق کے خلاف لکھی گئی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کثرت فضائل پر اس کے تعلق اکابرین اہل سنت کے حوالہ جات پیش کرنے سے قبل افضلیت کی جو تعریف اور وضاحت موصوف نے فرمائی ہے اس کو نقل کرتے ہیں۔ افضلیت ایسے وصف کامل کا نام ہے جو کسی ایک کے اندر پایا جائے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اگر کوئی دوسرا شریک پایا گیا تو وہ وصف کمال میں فضیلت کہلائے گا، یعنی فضیلت تو کہلائے گا، اس کو افضلیت کلی نہیں کہیں گے، لیکن لفظ افضلیت کا استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ یہی سیف التحقیق ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ فضل لغت میں بمعنی زیادت اور افضل جو اپنے غیر سے زیادہ ہو، مگر ہم جو نظر کرتے ہیں تو بعض فضائل ایسے ہیں جن کی روح سے ان کے متصف پر لفظ افضل ارسال و اطلاق محمول ہوتا ہے، کسی جہت و حیثیت سے تقیید کی حاجت نہیں ہوتی ہے، اور بعض کی روح سے قید خاص لگا کر اطلاق کرتے ہیں، مطلق چھوڑنا روا نہیں۔ مثلا ایک شخص فنون سپاہگری میں ساری بات الگ ہے، آگے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جب دو فضیلتیں متوافدہ کے درمیان سوال ہوگا تو افضل مطلق صاحب فضل و شرف پر محمول ہوگا اور دوسرے کو افضل کہیں گے تو اس فضل خاص میں قید لگا کر نہ کہ مطلقاً۔ سیف التحقیق صفحہ نمبر 109۔ انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی مطلع القمرین کی تشریح اپنے انداز میں کی ہے کہ جب ہم افضلیت مطلقہ کی بات کریں گے تو وہ بغیر کسی قید کے، مطلب بغیر قید کے کہتے ہی ہیں، لیکن اس کے بعد دو فضیلتیں اور ایک منٹ ہے آپ کے پاس، اور ایک منٹ ہے، درجات شرف میں متوافق ہیں، تو ایسے کیا ہوا تو افضل مطلق صاحب فضل و شرف پر محمول ہوگا اور دوسرے کو افضل کہیں گے اس فضل میں خاص کی قید لگا کر کے۔ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ لفظ افضل کا استعمال نہیں کر سکتے، میں نے کہا میری ویڈیو میں وہ جو لفظ افضل ہے وہ فضیلت جزوی پر ہے، نہ کہ اس سے مراد افضلیت مطلقہ۔ میں نے پہلے بات ختم کر دی۔ اور کچھ کہنا ہے تو کہہ لیجیے۔ نہ بولیے، آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو دلیل دیا قرآن سے۔ سب سے پہلا دلیل میں نے آپ کو قرآن سے دی، حدیث متواترہ سے دیا، اس کے بعد میں نے آپ کو اجماع صحابہ سے دیا، اس کے بعد میں آپ کو امام اعظم کے قول دیا، اس کے بعد آپ کو میں نے فتوی رضویہ شریف سے مدلل جواب دیا۔ اب آئیے، آپ نے جو حدیث پاک بیان کیا یہ حدیث متواتر کے خلاف ہے اور یہ حدیث متواتر نہیں ہے، تو غیر متواتر حدیث متواترہ کے خلاف اگر آئیں تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اتنا آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ اصول ہے، یہ میری بات نہیں، یہ اصولین کی بات ہے۔ آپ نے جو حدیث پاک لایا وہ غیر متواتر حدیث ہے، اور متواتر کے خلاف جب کوئی حدیث لائی جائے تو وہ قبول نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، فیصل خان کیا امام اعظم سے بڑے ہیں؟ فیصل خان کیا مولا علی سے بڑے ہیں؟ فیصل خان کی کتاب کیا الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتاب سے بڑی ہے؟ آپ خود کہیں، آپ کے امام کی کتاب، فیصل خان کی کتاب، وہاں پہ عبارت کہیں سے بھی وہ لائیں، وہ کیا امام اعظم کی کتاب سے بڑے؟ وہ امام اعظم کی کتاب سے بڑی کتابیں عقیدۃ الطحاوی امام طحاوی کی کتاب سے بڑی ہے کیا؟ تفسیر کے امام کی جو کتاب ہے عقیدہ نصفی اس سے بڑی ہے؟ نہیں۔
इमाम आजम, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, सिया सित्ता की हदीस पाक से किसी बंदे का कॉल, किसी आलिम का कॉल, किसी इस सदी के या ये नीचे के सदियों के मुताखिरीन की किताब जो है वो मुदल्लला काबिल कबूल नहीं होती। इसलिए दूसरी बात यह है कि उसके बाद आपने जुज़ई फजीलत कहा, जुज़ई फजीलत की आपने हदीस बयान की, तो जुज़ई फजाइल से अफजलियत कायम नहीं की जाती और अफजलियत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब मौला अली की मैं बात कर रहा हूँ, मौला अली, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शेर खुदा, हमारे मौला अली, हमारे मुश्किल कुशा, जौज़ाए बतूल, शोहर बतूल, दामाद रसूल, सैयदना मुश्किल कुशा अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं उसे हद लगाऊंगा अगर मुझ पर, अगर अबू बकर पर अगर मुझको फजीलत दी जाए, अफजलियत अगर दिया जाए, उन्होंने भी ये फरमाया है। तो क्या हजरत अली से बड़े इन लोगों की किताबें? नहीं। आपने अफजलियत मुतलका का दावा किया, फिर आपने उसके बाद कहा क्या कि हजरत अली अफजल रूहानियत में, विलायत में। तो आपने मुतलका कहने के बाद आपने ये तखसीस कैसे लगाई, ये बताइए। क्योंकि आप तो मुजद्दिद, आप तो मुजतहिद नहीं है, मुजतहिद का दावा आप नहीं करते हैं, और ना आप मुजतहिद है। तो मुजतहिद के अलावा बाबुल अकायद में किसी की बात कबूल नहीं होगी, चाहे वो कोई भी रहे। इमाम आजम अकीदे के इमाम है, इमाम तहावी अकायद के इमाम है, इमाम बुखारी मुहद्दिसीन और अपने अपने दौर के कुल मुजतहिद हैं। मुजतहिद के सामने किसी एक बंदे का कौल काबिल कबूल नहीं होगी। और चूंकि आला हजरत की बात रही, तो आला हजरत ने वाज़ेह तौर पे फतवा रज़विया शरीफ में फरमा ही दिया है। फतवा रज़विया शरीफ में आला हजरत ने फरमाई दिया है, क्या उन्होंने वाज़ेह तौर पे पढ़ा है, वो वाज़ेह तौर पे फरमाया, क्या फरमाया, आप खुद पढ़, मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप पढ़िए। ये उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने फरमाया क्या, अफजलियत विलायत बतरतीब खिलाफत। तो अफजलियत विलायत, तो विलायत में आप किस एतबार से कह रहे हैं कि मौला अली एक पहला है, मौला अली पहला, आला हजरत फरमा रहे, मैं आला हजरत की क्या इस किताब को आप झुटलाएंगे, फतवा रज़विया शरीफ के इस कौल को? नहीं, आप नहीं झुटला सकते। आला हजरत तो आप भी मानते हैं, मसला के अहले सुन्नत के हर मौलवी, हर सुन्नी इसको मानता है, हुजूर शेखुल इस्लाम भी मानते हैं, हुजूर इज़हार अशरफ भी मानते हैं, हुजूर कायदी मिल्लत हुजूर महमूद अशरफ अशरफी जिलानी भी मानते हैं, सब मानते हैं आला हजरत को। आला हजरत ने फरमाया अफजलियत की और विलायत की जो तरतीब है वो खिलाफत की तरतीब पे है। तो क्या आला हजरत की ये बात क्या गलत है? लताइफ अशरफिया में खुद हुजूर सैयदुना व सनदुना व मुर्शिदुना व आकाई मौलाई हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिंधानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजल और अकरम है तमाम साहबा में। तो क्या ये लोग हस्ती क्या सैयदना मखदूम पाक से बड़े हैं? मुझे आप इसका जवाब दीजिए। और आपने मुतलक पर कैद कैसे आपने लगाई? अगर आप फजीलत जुज़ई की बात कर रहे हैं तो याद रखिए ये मसला बाबे अकाइद में से, बाबे फजाइल में नहीं। जुज़ई फजीलत जो है वो फजीलत के एतबार से कबूल है, लेकिन अकाइद के मामले में ये कबूल नहीं है। बहुत सही कहा। और जुज़ई तौर पे अगर बताइएगा तो बहुत सी फजीलत, बहुत से सहाबा, जुज़ई फजीलत हजरत हंज़ला को हासिल है, जुज़ई फजीलत साद बिन वक़ास को हासिल है, जुज़ई फजीलत कामिलुल हयाई वल ईमान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को हासिल है। आप अकीदे की बात करें, हदीस मुतवातिर से बात करें, आप बताएं कि मुतलक कहने के बाद आपने विलायत में पहला और अफजल, रूहानियत में अफजल कहा, ये अकीदे की किस किताब में है? इमाम आज़म की किस इबारत में है? इमाम आज़म की किस इबारत में है? बुखारी की किस हदीस पाक में है? मुतवातिर कौन सी हदीस है जहां ये कहा गया है कि अफजलियत कुल के बाद जुज़ई के एतबार से अफजल कहना, ये किसका कौल है जनाब? ये किसका कौल है? आप हमें बताएं। इमाम आज़म की इबारत पेश करें, आप कुरान पाक की आयत से आप बताएं, तफसीर कबीर से मैंने आपको अक्का बताया, मैंने आपको साबित कर दिया कि अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफजल है, और ये इजमाए सहाबा है, इजमाए अकीदा है, इजमाए इमाम मुज्तहिदीन है, ये सब का इजमा है। आप जो दावा कर रहे हैं हजरत अली को मैंने जुज़ई तौर पे अफजल कहा है, तो जुज़ई तौर पे फजीलत हासिल होती है, अफजलियत हासिल नहीं होती है। आप जुज़ई तौर पे अगर देखेंगे, अरे हजरत हुजूर सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद अबू तालिब भी थे, जुज़ई फजीलत, हुजूर के चचा अबू लहब भी था, अबू लहब भी हुजूर की चचा था। तो क्या नस्ल के एतबार से जुज़ई फजीलत के उसे हासिल होगा? हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। तो जुज़ई फजीलत की आप बात ना करें, आप अफजलियत की बात करें। आपने अफजल कहा है, अगर आप उस वक्त, मैंने जब आपको कॉल कहा था, आप कह देते मैंने जो अफजलियत कहा है, मैंने जो मौला अली को अफजल कहा है वो जुज़ई है, आपने ये बात नहीं कहा। अगर ये बात अगर होती तो बात की बात थी, आपकी तशरीह हो जाती, लेकिन आपने कौन भी कहा क्या मेरा मुवाक्कफ है, मेरा दावा है हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत मुतलका है और हजरत मौला अली की जो फजीलत है वो रूहानियत में, विलायत में अफजल और पहला है। तो अफजलियत मुतलका के बाद
आप किस तरीके से तकीद और तफ्तीश लगा रहे हैं जनाब? आप मुझे ये इरशाद फरमाइए। अभी बात हो गई जी, आप शुरू करें। सबसे पहले मौलाना 5 साहब मिनट करके वक्त मिलेगा। आप जो है कुरान, अहदीस और मखदूम पाक, औलिया कराम के जो दलाइल दे रहे हैं, ये मुसल्लमा है अफजलियत मुतलका कहने के बाद। अफजलियत मुतलका अगर किसी ने कह दिया, इसका मतलब है वो अतका, इसका मतलब है वो मखदूम पाक के जो तरतीब अफजलियत की बात कही है वो उस पर कायम है। आपका सिर्फ सवाल और इतराज इस पर होना चाहिए और है कि अफजलियत का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। पूरे जिन लोगों ने भी ये बात कही है, खासतौर से आप देखें जो मैंने आपको हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी की बात पेश की कि हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने फतावे अजीजिया में जब सवाल हुआ, अहले सुन्नत के नजदीक साबित है कि तब्दील शेखैन पर इजमा है, तो हजरत अली शेखैन की तब्दील पर हर वजह से साबित किया नहीं, ये मैंने पहले बताया था। अगर आप ये कहें कि अफजलियत ये फजीलत के माना में नहीं होगी, उसके लिए मुतवातिर हदीस या हदीस सही की जरूरत है, तो मुझको बता दीजिए वो कौन सी रूहानियत। आपने जो कहा रूहानियत में विलायत में पहला नंबर है, ये पहले साबित किए नहीं। आप पहले हुजूर मखदूम पाक की वो इबारत कीजिए जहां पे मखदूम पाक ने कहा कि विलायत में अली का पहला नंबर है। जब मैं ये कह रहा हूं, पहला नंबर पे चल रही है, जब मैं ये कह रहा हूं कि अफजलियत मुतलका के बाद कोई कैद लगाकर अगर किसी की फजीलत या अफजलियत की बात करता है तो उसे फजले जुज़ी कहते हैं। उसे ये इबारत कहाँ है हजरत? आपकी कहना काफी नहीं है, आप मुज्तहिद नहीं है, आप मुज्तहिद नहीं है, आप मुज्तहिद नहीं है। नहीं, आप कोरा कागज काबिल कबूल नहीं है, कोरा कागज काबिल कबूल नहीं। आप किताब दिखाए, वरना पीडीएफ भेजिए। आप किताब दिखाए, ये कोरा कागज हम भी दिखा सकते हैं। नहीं हजरत जनाब, कोरा कागज ना दिखाए आप पीडीएफ भेजिए, आप पीडीएफ भेजिए, शाह अब्दुल अजीज की बात की ना, आप वो भेजे। किस इमाम ने, किस इमाम ने मखदूम पाक ने कहा? फतावे अजीजिया सफा नंबर 414 में पीडीएफ आप किताब दिखाइए, मुझे पीडीएफ भेजिए, आप मुझे अभी भेजिए, आप भेजिए, इसलिए कि ज़बान में आपकी बात हो सकती है, आपकी बात हो सकती है, आपकी बात काबिल कबूल नहीं है। हाँ, मैं किताब दिखा सकता हूँ। मुतवातिर के खिलाफ वो बोल रहे हैं, मुतवातिर के खिलाफ किस? अरे जब अफजलियत मुतलका कह दिया, और रही बात अगर आप ये कहें कि उसके लिए सही और तवातुर हदीस की जरूरत होगी अफजलियत की, तो मुझे बताएं वो कौन सही और तवातुर वाली हदीस है जिसमें दीगर सहाबा हजरत अली से अफजल हैं, हजरत सिद्दीक अकबर से अफजल है। चलिए रूहानियत में नहीं, विलायत में नहीं अगर अफजल है। जनाब उसूल याद रखिए, उसूल से बात कीजिए, उसूल से हटकर बात मत कीजिए। बिल्कुल उसूल से कीजिए, ठीक है। तलाक़ुआ इजमा सहाबा नक्सर, हाँ। इस बात पे इजमा के सहाबा किराम का इजमा है, और इजमा के खिलाफ जाना जो है वो अकीदे के खिलाफ है। बिल्कुल, वो इजमा के खिलाफ आप नहीं जा सकते। आपने कहा दमा तो मत कलंदर अली का पहला नंबर, ये सुन्नियों का अकीदा है। किस सुन्नी ने कहा है अली का पहला नंबर? दमा तो मत कलंदर, आप मुझे बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए। ये अफजलियत के खिलाफ नहीं है। अगर अल्लाह ने हजरत आदम को खलीफा बनाया है, अगर अल्लाह ने हजरत आदम को खलीफा बनाया है, पहले दुनिया में भेजा है, तो वो हजरत आदम की तख्लीक दुनिया में नबी की आने में वो आपसे पहला है, नबी की आमद में वो पहला है, अफजलियत में पहला नहीं है। सुनिए, आपने कहा अफजलियत में अली का पहला नंबर है, रूहानियत और विलायत। सुनिए, जब मुतलका के बाद लफ्ज़ अफजलियत का इस्तेमाल कैद लगाकर होता है, वो फजीलत जुज़वी होती है। आप दलील दिखाइए, किताब दिखाइए, किताब दिखाइए, पीडीएफ भेजिए, आप पीडीएफ भेजिए, ओके, आप पीडीएफ भेजिए, मैं पहले पीडीएफ भेजिए, मैं पहले ठीक है। आपने कहा अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर किसने कहा है हजरत? मैं बता रहा हूं, दलील सुनिएगा, किसने कहा? छोड़िए, अब इसकी बात काबिल कबूल नहीं है। आला हजरत की मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूं आपके मोबाइल पर, फतावे अजीजिया, ठीक है। विलायत मैंने आपने जो अफजल कहा आपके मोबाइल पर मैं फतावे अजीजिया
आपके मोबाइल पर भेज रहा हूं, आपके मोबाइल पर भेज रहा हूं। आप भेजे भी और बताएं भी कि रूहानियत में और विलायत में अली का पहला नंबर और अफजल किसने कहा है हजरत? जब मैं ये कह किसने रहा कहा हूं कि है? अफजलियत मुतलका के बाद लफ्ज़ अफजल अफजलियत का, मुतलका के बाद लफ्ज अफजल का इतलाक जुज़ी तौर पे आप ये कह रहे हैं। हाँ, आला हज़रत आपके ने अलावा कहा, इमाम आजम ने कहा, आला इमाम हज़रत आजम ने कहा, आला हज़रत ने आला कहा। हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ने सुनिए, तो ये भी फरमाया है, आला हजरत ने ये भी आला फरमाया है, क्या अभी फरमाया है? जिस आला हजरत ने फरमाया अभी फतवा रज़िया शरीफ में, मैं मैं आला आपको फतवा हज़रत की रज़िया शरीफ बात देता कोट हूँ। कर रहा हूं मौलाना। आला हजरत नहीं, आप आला हजरत की बात कह रहे हैं ना हजरत, हाँ। मैं भी आपको आला हजरत की बात देखिए, कह रहा आला हूँ। मैं हज़रत आपको, कहते हैं आप सबर तो करें, सबर करें। मुख्तलिफ आप फजीलत आला वाले हजरत अशखास के रहमतुल्लाह बारे तआला में अलैह सवाल किया फतवा जाए रज़िया, तो अफजल मुतलक उसे कहेंगे नहीं जो नहीं आला जनाब, फजल जनाब शरफ नहीं, का ये मालिक देखिए होगा। फतवा रज़िया शरीफ, और हाँ, फतवा रज़िया शरीफ में आला हजरत फरमाते हैं अफजलियत शेखैन कतई है, हम भी कह उसके रहे बाद कोई हदीस मुतलका मुतवातिर भी है। अगर उसके बाद अफजलियत शेखैन अकीदे कतई है, इसमें कोई मुतवातिर हदीस आ जाए तो वो वाजिब तावील है, वो यस, वाजिब तावील है। यस, अगर वाजिब तावील अगर नहीं है तो वो मरदूद है, यस, वो ये तो मरदूद मैंने है। आपको तो शुरू आपकी में कहा। इबादत जब हदीस हजरत मैं जब हदीस आपसे मुतवातिर मेरा जब कबूल मेरा नहीं है, दावा ये है, वाजिब तावील है, मेरा तो अब दावा शाह ये अब्दुल है अजीज क्या, कि शेखैन शाह की अब्दुल अजीज क्या इमाम आजम से बड़े अफजलियत हैं? मुतलका है। हजरत अबू बकर रूहानियत और विलायत में जो अफजल हैं ये जुज़वी है, फजीलत जुज़वी का ये जुज़वी फजीलत से आप अफजलियत नहीं कह सकते। आपने अरे कहा था क्या अली हाँ, दमादम नहीं मत कह सकते, कलंदर, फिर आगे अली का पहला नंबर, मैंने आपको अली का पहला नंबर मैं आपने कहा था। मैंने विलायत में रूहानियत में हजरत मैंने अली अफजल है, आपको आपने ये तखसीस किया था। आप मुतलक को तखसीस नहीं कर सकते, ये इख्तियार आपको किसी ने नहीं दिया आपको है, किताब ना मिल गई, आपको दिया है, ना आला आपको हजरत को किताब दिया मिल है, गई, ना किसी को नहीं, आपको किताब मिल गई, ये किसी को नहीं दिया, आपको किताब नहीं भेज दी। फतावे हजरत। अजीजिया 412, हाँ फतावे अजीजिया 412, पहले देखिए 412। आप फतवा अजीजिया के आप अभी आप भेजे हैं 317 पेज के, 317 पेज के, आपको 417 पिक्चर भेजना चाहिए था। कहाँ पे 317 पेज का आपने चार- पीडीएफ मुझे भेजा है, 417 में कहाँ से दूं? अरे आप तो भाई, मुझे 317 का पेज अरे किताब इत्तेफाक से भेजे हैं दूसरी नहीं हो गई। अरे भाई, वो हवासरे के लिए गलती क्यों? आप जंग में आए हैं, इल्मी मैदान में आप आए हैं, आपसे गलती क्यों होगी? आप 417 कह रहे हैं, आप 317 आप भेजे हैं, अरे वो चली गई होगी आप यहीं पे दूसरी। फेल हो जा रहे हैं। सुनिए दूसरी, अगर नहीं आलमगीर क्यों अशरफ फेल हो गए, क्यों दूसरी अगर, हुई? और इस बात को नहीं इस आपने बात अभी को- तक नहीं, आपने इस अभी बात तक नहीं को भेजा, कोट किया है। आपने अभी तक 417 वाली चली नहीं गई भेजा। होगी भाई। आपकी ये बात मानी हाँ, नहीं है और हजरत, इस बात नहीं आप को- गलत भेजे, इस आपने बात गलत को- नहीं हजरत, आपकी बात आप इस इमाम बात आजम के को कौल से नहीं 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 तहकीक में भी नहीं नकल हजरत किया नहीं। है। इस बात वो को इमाम आजम से बड़े नहीं हैं, नहीं। हुजूर मखदूम पाक से बड़े नहीं हैं, ये इमाम शाह बुखारी अब्दुल से बड़े अजीज नहीं हैं। शाह अब्दुल उनकी अजीज शैख- की बात को कैट किया है जो उन्होंने अफजलियत की बात कही है। शाह अब्दुल अजीज की उसी बात को आप हदीस कहा से है। मैंने आपको हदीस से पाक से कहा, मौला अली ने फरमाया क्या कि जो चलिए, अबू बकर पर मुझ चलिए, पर मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। मुफ्तरी करूंगा। नबी करीम आप सल्लल्लाहु मुझे अलैहि मौला वसल्लम ने अली का इरशाद कौल फरमाया, दिखाएं। कोई अगर मुझे हजरत यूनुस पर अफजल कहे, कोई मुझे हजरत यूनुस से अफजल न कहे, हुजूर ने कहा। हाँ तो आप इसका मतलब ये कह रहे हैं कि हजरत अली ने जो फरमाया वो गलत था? वो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। नहीं, वो अफजलियत मुतलका आप की जो कह बात कर रहे हैं। कौन सी वो हदीस से कहा है? अफजलियत- कौन सी हदीस से कहा है? किसने? कौन सी हदीस में कहा है हजरत? किसने? हजरत इस्लाम ने किसने कहा फरमाया? किस हदीस से पाक में फरमाया? बुखारी की हदीस। बुखारी की हदीस, हदीस नंबर बताए। बुखारी नोट, बुखारी नोट। है। और दूसरी हदीस बता बुखारी रहा शरीफ हूँ, दूसरी हदीस बता रहा हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर, पहले हदीस अरे नंबर, भाई हदीस नंबर सुनो बताएं। यार। पहले हदीस नंबर बताएं हाँ, हजरत। नहीं हाँ, हदीस नंबर बताइए, हाँ। हदीस नंबर बताइए। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मुझको आपके जाफर पास तैयार किताब से नहीं है, ये अफजल न देखिए मेरे पास दो, मुझे नहीं, नहीं, ये देखिए हजरत हाँ। हजरत हजरत ये देखिए आपको बुखारी मालूम है शरीफ, कि आप मेरे हदीस पास नंबर पहले किताब नहीं बताएं। थी। हाँ, तो आप हदीस नंबर बताएं, आप हदीस नंबर बताएं हाँ। जनाब। किताब नहीं, मेरे पास तो किताब है, मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, हाँ। मैं इबारत दिखा रहा हूँ आपको। आप तो बाद के बाद आप रसूलुल्लाह की जगह रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। आप हदीस नंबर बताइए, हाँ, मैं दे आप रहा हूँ। हदीस नंबर बताइए, हदीस नंबर बताएं। हाँ हदीस नंबर बताए बुखारी शरीफ। सुनिए, हदीस नंबर बताएं पहले बुखारी शरीफ की, जो आपने कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में। कहिए हदीस नंबर कितना? बुखारी शरीफ की हदीस नंबर कितना? मैं दे रहा हूँ। झूठ ना हो लेकिन याद रखिएगा,
ٹھیک ہے آپ حدیث نمبر بتائیے بخاری شریف آپ اس کو جو ہے بعد میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے بعد میں نہیں ابھی بعد میں کیوں نہیں حضرت آپ ابھی ایک دلیل لیجیے ابھی آپ نے دلیل پیش کیا ہے البرہان علی المدعی کتاب احادیث الانبیاء صحیح بخاری شریف کی حدیث حدیث نمبر قول اللہ حدیث نمبر تعالی وَإِنَّا يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ حضرات سنیے بخاری کی حدیث شریف بتائیے یہ صحیح بخاری اور یہ نمبر جو ہے انٹرنیٹ پہ 3415 ہے 3415 پہ ہے 15 3415 ہاں آپ کی بات میں تو حضرت ترتیب ہی نہیں نظر آ رہی ہے جناب بھائی بتائیے 3400 یہ انٹرنیشنل ہے ٹھیک ہے حدیث نمبر کتنا بتایا آپ نے 3415 دیکھیے 3415 حدیث میں کیا ہے بتائیے پڑھیے حدیث پڑھیے حدیث پڑھیے ولا 3415 ان احدن عبد من یونس ابن متا اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص آپ دوبارہ پڑھے حضرت دوبارہ پڑھے آپ دوبارہ پڑھے یہ ہے کیا ہے حدیث نمبر 3415 ہاں ٹھیک اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص یونس بن متا سے بہتر ہے ایک بات حضرت آپ کو حدیث بیان کر رہے ہیں آپ کو حدیث کا اصول حدیث کی یاد ہونا چاہیے کیا یہ متواتر ہے بخاری کی حدیث سے پاک ہے بخاری کی سب حدیث سے متواتر نہیں ہے صحیح ہے لیکن متواتر نہیں ہے متواتر کے خلاف اگر کوئی صحیح حدیث آ جائے تو وہ واجب التعویل ہے آپ یہ حدیث پاک یہ حدیث پاک نہیں ہے یہ حدیث پاک ہے آپ نے بھی کہا حدیث آپ نے رسول اللہ کو تہمت باندھی ابھی آپ نے رسول اللہ کے بارے میں آپ نے کہا جی وہ متواتر ہے جی جی جناب متواتر ہے میں حلف لے کر کہہ رہا ہوں میں نے مولا علی کی جو روایت پیش کی ہے میں حلف لے کر کہہ رہا ہوں وہ حدیث متواتر ہے 80 راویوں نے روایت کیا ہے یہ تعریف الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی نے کہا ہے نہیں آپ نے کہا کہ جو مولا علی کی حدیث آپ نے بیان کی ہے وہ حدیث متواتر ہے یہ بات غلط ہے وہ حدیث متواتر نہیں آپ نے حلف اٹھا کر یہ بات کہی ہے آپ نے کہا میں حلف اٹھاتا ہوں کہ وہ حدیث متواتر ہے حدیث متواتر کس نے کہا ہے کیا کہا کس نے کہا ہے حدیث متواتر آپ نے جو حدیث کہا وہ حدیث متواتر ہے ارے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے حدیث بیان کی وہ حدیث متواتر ہے میں اسے حلف اٹھاتا ہوں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بس دنیا دیکھ لے کہ میں اس پر حد لگاؤں گا یہ والی حدیث کو حضرت صاحب متواتر کہہ رہے ہیں ذرا ان کو ہی نہیں پتا کہ حدیث متواتر ہے کہ نہیں حدیث فرمایا حضرت علی نے جو حدیث روایت فرمایا یہ تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے فرمایا تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا جی ہاں جناب یہ متواتر حدیث پاک ہے یہ متواتر حدیث پاک ہے اس میں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے حضرت کہاں لکھا ہے یہ تو میں آپ کو دکھا رہا امام جلال الدین کی کتاب امام جلال الدین کی تاریخ الخلفاء کتاب کیا امام جلال الدین کی حدیث میں کیا کوئی شک ہے ان کے محدث اجلہ ہونے میں کیا کوئی شک ہے حدیث ہے حدیث کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے یہ ثابت کیجئے جی میں تو کہہ کر رہا ہوں آپ کو امام جلال الدین سیوطی جو محدثین کے امام ہیں وہ حافظ الحدیث ہے یہ خود فرما رہے ہیں ایسے تاریخ الخلفاء کی اگر بہت سی احادیث آپ کو پیش کروں گا سنائیے حضرت آپ تاریخ الخلفاء کی بہت سی حدیث آپ کا جو دعویٰ ہے کہ حضرت مولا علی نے کہا یہ متواتر ہے یہ متواتر ہے میں کہہ رہا ہوں آپ سنیے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ لا اجد احدا فضلني ابي على ابي بکر الا جلدته حد المفتری جو ابو بکر پر مجھ کو فضیلت دے افضلیت دے وہ مفتری ہے وہ جھوٹا ہے اسے 80 کوڑا لگایا جائے گا یہ سیدنا امام جلال الدین سیوطی صافی حافظ الحدیث دیکھ لیجئے یہ حدیث متواتر ہے یہ ثابت کیجئے
जी जी, ये यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, क्या मुतवातिर लिखा यहाँ है? पे लिखा हुआ है साहब। जी हाँ हजरत, कहाँ लिखा? जी हाँ, पढ़िए, अखरज अल बुखारी बिन मोहम्मद बिन अली बिन अबी तालिब, इस बारे में इमाम ज़हाबी फरमा रहे, इमाम ज़हाबी फरमा रहे हैं कि ये मुतवातिर कहाँ हदीस है। लिखा? पढ़िए, मुतवातिर लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, मुतवातिर, हाँ मुतवातिर इस्तेमाल कीजिए, जी ये लफ्ज़ मुतवातिर, जी जी, मैं आपको तवातुर। पेश कर रहा हूँ, आपको मैं पेश कर रहा हूँ हजरत, मैं पेश कर रहा हूँ। अजमाउ सहाबती, अजमाउ सहाबती, ओके। ठीक है, अजमाउ सहाबती व इतबा अजमाउ सहाबती व इतबाइहिम अला अफदलियत अबी बकर सुम्मा उमर व सुम्मा उस्मान व अली। अब इस इबारत हदीस सही के पढ़ रहे हैं तहत, आप, इस हदीस के तहत नहीं इबारत अभी हजरत, आप इस सही हदीस पढ़ के रहे हैं। तहत पढ़ रहा हूँ, नहीं इस हदीस के तहत मैं पढ़ रहा हूँ, इस हदीस के तहत फरमा रहा हूँ। सुनिए, इसमें फतहुल बारी में वो फरमा रहे हैं फइन्नहुम अजमअू अला अन्ना अलीयन अफदलुल खल्क़ि बाद सलासा, इस बारे में सहाबा के इजमा है, यही मुतवातिर की दलील है जनाब, हदीस, ये ये खुद मुतवातिर की हदीस दलील है मुतवातिर है या नहीं? इमाम, ये ये हदीस हदीस मुतवातिर है, साबित करो, हदीस मुतवातिर है, साबित करो। मैं तो साबित कर ये रहा कहाँ हूँ। है? इमाम जलालुद्दीन का हाफिजुल हदीस नहीं है, इमाम जलालुद्दीन का कौल आपके पास काबिल कबूल नहीं, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए इमाम जलालुद्दीन काबिल नाज़रीन कबूल नहीं देखिए, है, नाज़रीन काबिल कबूल देखिए, नहीं है, ये इमाम हदीस हाफिज मुतवातिर जलालुद्दीन है, सयूती मुतवातिर है, अगर कोई मुतवातिर हदीस है। बयान करें तो 70 वो सहाबा ने, मुतवातिर हो 70 जाएगी। सहाबा ने, इमाम ज़हबी कोई हदीस 70 ले आए तो सहाबा ने, वो मुतवातिर हो जाएगी। मौलाना, इस हदीस का मुतवातिर होना साबित करो, हजरत, साबित करो हजरत पहले। आप अपना दावा, मेरे पास नाजरीन देख रहे कहाँ हैं है? कौन क्या दावा कर रहा ये है, हदीस आप अली का मुतवातिर पहला है, नंबर ये साबित दावा करो। करें, आप ये दावा करें, हदीस आप ये मुतवातिर पेश है, करें, साबित करो। ये हदीस मुतवातिर है हजरत, मुतवातिर कहाँ है, है? मैं तो दलील, आपको कह ही रहा हूँ। दलील, हाँ दलील, दलील तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अस्माउ रिजाल आपको है फतुल दलील। बारी से, फतुल बारी से मैं आपको दलील दिखा रहा अस्माउ हूँ, रिजाल मैं होते आपको हैं, यहाँ से दलील इमाम ज़हबी दलील होंगे, अस्माउ रिजाल होते हैं, दलील इमाम मुनकदीर होंगे, दलील यहया तो इब्न मईन होंगे, दलील अच्छा ये जो तवातिर नहीं है, आप कह रहे तवातिर नहीं है, आप कह आपका रहे दावा तवातिर नहीं है, तवातुर है, आप साबित मैंने कीजिए, दावा है, मैंने दावा साबित है, कीजिए। आप मुझे साबित कर दे ये हदीस मुतवातिर नहीं है, आपका आप मुझे दावा साबित कर है, दे, आपका नहीं मैंने दावा किया, मैंने दलील भी दिया, आपका आप हमने साबित कहाँ कर दलील दिया, दी? कहाँ आप इनकार दलील कर रहे दी? हैं, आप दलील पेश कहाँ कीजिए, दलील दी? नहीं दावा आप दलील हम आप दें, झूठ कहीं जनाब, मौलाना आप दावा ऐसा ना आप करें, करें, दलील आप हम अपने दें। ऊपर जुल्म ना अगर करें, मैंने इमाम अफजलियत अली जलालुद्दीन की बात मुहद्दिस की का थी, जलवा दावा नहीं है, आपका, आपकी दलील हदीस हमें नहीं देनी है, थी। मुहद्दिस की नजदीक दावा उनकी किताब आपने मोतबर किया नहीं है, है, आप ये फरमाइए, दावा है आपने अगर किया, दलील हदीस दो। मुतवातिर ना होगी, हदीस से मुतवातिर ना होगी, मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा, आपको मैं करोड़ों, मैं आपको अगर जितना चाहिएगा मैं आपको दूंगा, 1 लाख रुपया मैं आपको मुझे तोहफे में भेजूंगा, पैसे की आप ये जरूरत साबित नहीं, करें, मैं आपको मौलाना 1 लाख बस ये रुपये कह तोहफे में दो, दूंगा, ये आप मुझे मौलाना बस ये हदीस कह मुतवातिर दो नहीं कि अगर साबित मैं करें। हदीस मुतवातिर साबित ना कर पाया, मैं झूठा हूं, मैं गलत हूं, मैं ये मुनाजरा हार चुका हूं, और मैं कल कहूंगा, परसों कहूंगा कि आप इस बात पे गलत हैं। हजरत हजरत जनाब, जनाब इस बारे में सबका इजमा है जनाब, आप मुझे तस्लीम करें, आप दिखाइए, तस्लीम करें, मुझे आप दलील दें। दिखाइए, मुझे दिखाइए कि ये ये हदीस ये हददर्मी मुतवातिर वाली है। बात हो गई, नहीं, सब मानते हैं इमाम जलालुद्दीन सयूती का हाफिज हदीस, आप हददर्मी कर रहे हैं, मैं आप अपने उलमा से पूछिए, हुजूर मुझे शेखुल इस्लाम मदनी मियां से पूछिए, जब हुजूर बुखारी कायदी मिल्लत महमूद अशरफ साहब से पूछिए, अरे हुजूर शेखुल इस्लाम से पूछिए, ये हदीस मुतवातिर है कि नहीं है, आप मुझे साबित करें, आपने दावा आप किया मुझे है, साबित शेखुल करें। इस्लाम ने नहीं किया है, मैंने दावा किया, आपने मैंने दावा दलील किया दिया, है, आपके ये उस्ताद ने मुदल्लल नहीं दलील किया है, है, इमाम जलालुद्दीन आपने सयूती दावा किया शाफी है, की किसी किताब, और ने ये नहीं किया मुदल्लल है। दलील है। आप अगर आप दावा दलील कर देखकर रहे अगर ना हैं माने तो तो आपके दिखाइए नजरों की कहाँ कसूर है जनाब, मुतवातिर ये है, आपकी अकलों की कसूर है, मुतवातिर मैं आपको दिखाइए। दलील दे रहा हूँ, इमाम ज़हबी इमाम ने कहा जलालुद्दीन ने लिखा खुद है कि फरमाया मुतवातिर है, जी, अल्लामा इब्न हजर इमाम अस्क़लानी ने कहा इमाम लिखा है कि जलालुद्दीन ने कहा मुतवातिर है। है, अल्लामा बकलानी ने अरे कहा लिखा कि जनाब मुतवातिर आपको है, पता नहीं है, अल्लामा आप यहया इस इब्न तरह मईन ने बात करें कहा लग रही लिखा आप कि 9 मुतवातिर है, मदरसे के वो पहले हवाला तालिब इल्म दीजिए। आ गए हैं, हदीस के मैदान के पहले तालिब इल्म आप आ गए हैं मदरसे के, सारी वो तहसील तो दूर की बात लग रहा है, पहले मदरसे के पहले तालिब इल्म है आपका इमाम दावा, जलालुद्दीन, क्या आपका ये आपके दावा नजदीक क्या मुतवातिर मोतबर है, मुहद्दिस नहीं है? आपका दावा मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको दूंगा, बात मुनाजरे की 1 घंटे की हुई थी, नहीं जनाब, जनाब आप साबित करें, जनाब आप जनाब साबित जनाब करें, आप पहले एक बार साबित कह करें। दीजिए साबिकुल खुलफा इमाम जलालुद्दीन के हदीस मुतवातिर मैं नहीं मानता,
آپ ایک بار کہہ دیجیے، آپ کا آپ ایک بار دعویٰ کہیے، ہے، آپ آپ کا ایک بار کہہ دعویٰ دیجیے، ہے، آپ اہل سنت آپ دعویٰ کا کرتے ہیں، دعویٰ اپنے آپ ہے، کو یہ سنی حدیث کہتے ہیں، متواتر آپ اپنے آپ کو ہے۔ سنی کہتے ہیں اور حضرت علی کو روحانیت ولایت میں افضل کہتے ہیں، یہ گفتگو امام جلال اگر الدین کی کتاب سے علماء انکار کرتے سن ہیں رہے تو ہوں آپ گے سنی کیسے ہو تو گئے؟ جو حیرت کر سنی رہے ہوں گے ہوں وہ گے، امام جلال الدین کی حیرت کتاب کر کو رہے انکار ہوں نہیں گے کرے گا حضرت، کہ یہ نہیں شخص، حضرت نہیں، آپ نے کہا نا، آپ امام جلال الدین کی کتاب کو جناب آپ ثابت کیجئے، اس کو انکار کیجئے، آپ ان کو اجماع ثابت کیجئے۔ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے یہ تفسیر ساوی، ہر جو علماء ہوتے ہیں وہ بخاری شریف کی شرح پڑھتے ہیں، فتح الباری پڑھتے ہیں، یہاں پہ واضح طور پہ یہاں پہ کہا گیا ہے، واضح طور پہ کہا گیا ہے یہ حدیث پاک متواتر ہے اور اس کو 80 راویوں نے کہا ہے، 80 راویوں نے کہا ہے۔ آپ ایک بار کہہ دو کہ امام، آپ ایک بار کہہ دیجیے آپ کو جناب 80 کہ راوی کا امام نام جلال بتا الدین دیجئے، اتنا کی معلوم ہے، روایت مجھے یہ قبول نہیں ہے، حدیث 80 راوی قبول مت نہیں ہے، بتائیے، میں چھوڑ دوں گا، میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا، آپ سے منازعہ بھی نہیں کروں گا، آپ یہ آپ کہہ کہیے دیجیے کہ یہ کیونکہ حدیث آپ سنی متواتر دعویٰ ہے، یہ کرتے ہیں، ثابت اہل کیجئے۔ سنت دعویٰ کرتے ہیں، امام جلال الدین کی کتاب کو آپ نہیں مانتے، اس پہ آپ اعتبار کی، اس پہ آپ سوال کر رہے ہیں، بھائی امام جلال الدین کی یہ کتاب پہ حدیث آپ یقین متواتر ہے، نہیں کر رہے ہیں، ثابت آپ کیسے کیجئے، سنی ہو سکتے جناب؟ یہ پوری حدیث دنیا یہاں متواتر ہے۔ تک کہ وہابی دیوبندی بھی امام جلال الدین سیوطی کے سامنے خاموش ہو جاتے ہیں، ان کے دلیل کے سامنے اپنے عقل کو گھوڑے نہیں دوڑاتے، اور آپ اپنے آپ کو میں آپ سے دلیل مانگ سنی رہا کہہ رہے ہیں، ہوں، میں صحیح العقیدہ دلائل اور کہہ رہا دلیل ہوں۔ اور اس کی بات، آپ دلیل دیجئے۔ سید اشرف آپ یہ حدیث متواتر ہے، حضرت اس پر دلیل دیں۔ آپ دلیل سے بات کریں آپ حضرت۔ دلیل کہہ رہے ہیں نا، میں ٹھیک ہے، میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں، آپ سید عالمگیر اشرف نوٹ کیجیے، صاحب، دلیل دے ہاں رہا ہوں، نوٹ کیجیے، ہاں نوٹ کیجیے، آپ نوٹ کیجیے، میں دلیل دے رہا ہوں، ہاں میں دلیل دے رہا ہوں، نوٹ کیجیے، ہاں نوٹ کیجیے۔ تفسیر کبیر میں وہ فرما رہے ہیں، علامہ فخر الدین رازی، اجمع المفسرون منا علی ان المراد منہ ابو بکر، اس بارے میں مفسرین کا اجماع ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں مفسرین کا اجماع ہے۔ امام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص ان پر یقین سے معتقد ہوگا وہ اہل حق اور اہل سنت والجماعت کا ہوگا اور گمراہی اور بدعت کی جماعت سے علیحدہ ہوگا۔ تو جو حضرت شیخین کو کسی بھی مولانا اعتبار سے آپ نے افضل جو میں حدیث تفسیر پیش کرے، کی ہے، استثناء کرے بہت جناب، بہت بہت آرام سے کہہ رہا ہوں، جو آپ نے حدیث پیش کی ہے میں اس کے تواتر حضرت کے لیے دلیل پیش دلیل کریں، پیش آپ کر رہا ہوں، دلیل آپ کے ٹائم آپ مقابلے میں لگائیے۔ دلیل پیش کریں۔ اچھا، حدیث میں آپ کو کون سی کتاب پیش کروں تو آپ مانیں گے؟ یہ حدیث دیکھیں، شرح بخاری ارشاد الساری شرح بخاری، آپ یہ کتاب دیکھیں، اس میں خود وہ نقل فرماتے ہیں، کون نقل فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفا 923 ہجری، وہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں، بابو، آپ صفحہ نمبر نوٹ کیجئے، میں صفحہ نمبر کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیے، آپ پڑھیے، ارشاد الساری آپ شرح پڑھیے، بخاری، آپ پڑھیے صفحہ پڑھیے نمبر نوٹ کیجئے، صفحہ پڑھیے نمبر نوٹ کیجئے، پڑھیے، وہ فرما رہے ہیں، بابو، وہ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں دکھاؤ ان کو۔ وحق الشافعی وغیرہ ارے اجماع دھیمے دھیمے، الصحابہ ایک والتابعین، منٹ ایک منٹ، اس دھیمے دھیمے حدیث کے پڑھیں، بارے میں دھیمے دھیمے پڑھیں، دھیمے دھیمے پڑھیں، عبارت دھیمے دھیمے پڑھیں۔ ہاں شافعی وغیرہ ہاں اجماع الصحابتی، اجماع الصحابتی والتابعین علی ذلک، صحابہ اور تابعین کا اس بارے میں اجماع ہے، کیا اس بارے میں اجماع ہے، کیا صحابہ، امام شافعی فرما رہے ہیں، کیا کس تو بات کیا پہ؟ آپ امام شافعی کو بھی منکر ہے؟ ارے بھائی یہ بات منکر ہے، حدیث کی یہ ہو حدیث رہی ہے، متواتر ہے، تو بات حدیث کی تو ہو میں کہہ رہی ہے، رہا ہوں، کہاں حدیث کی میں کہہ رہا ہوں، آپ یہ حضرت حدیث بھی کی کر بات کے ہے امام جلال الدین کو نہ مانے، جی تو حدیث کی بات نہیں تو میں بھائی، کیا تفسیر کی بات کہہ رہا ہوں؟ شرح بخاری ارشاد السائی، کیا ہاں یہ تفسیر کی کتاب ہے؟ کیا یہ فقہ کی کتاب ہے؟ پہلے دروس البلاغہ کی کتاب ہے؟ آپ ایک دلیل آپ کو تو پتہ ہی دیجئے، نہیں ہے جناب، یہ حدیث حدیث میں متواتر ہے، یہ حدیث میں نے ابھی پڑھ متواتر کے ہے، کیا سنایا آپ کو؟ یہ حدیث میں نے متواتر آپ کو لکھا کیا ہے، پڑھ کر کیا سنایا لکھا ابھی ہے، آپ کو؟ کیا لکھا ہے جی متواتر، جی، کیا نہیں، لکھا ہے؟ آپ ہٹ دھرمی نہ کریں جناب، ہٹ دھرمی نہ کریں، اس میں لکھا امام ہے کہ شافعی حدیث کا قول کو متواتر بھی ہے۔ آپ نہ مانیں، امام جلال الدین کا قول کو بھی نہ مانیں۔ آپ سے میں بقایا قول اور اقوال کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ حضرت مولا علی نے جو آپ پڑھیے نا بات کہی جناب، ہے، آپ پڑھیے، آپ حدیث پڑھیے، آپ آپ جو حدیث یہ پڑھیے، آپ پڑھیے، ابھی آپ بتائیے نا کہ ٹھیک ہے، آپ پڑھیے، متواتر ہے کہ آپ یہ نہیں، حدیث پاک پڑھ کر آئیے، میں آپ کو بتا رہا متواتر ہوں، آپ آپ بتائیے، اپنے علماء سے سیکھ کر آئیے، آپ اپنے متواتر علماء سے ابھی سیکھ کر آپ نے آئیے، پڑھ یہ دیا، حدیث متواتر نہیں ہے۔ آپ بتائیے، ہاں، ابھی دعویٰ یہ حدیث آپ نے کیا ہے، ابھی آپ ابھی آپ نے کال دعویٰ لگائیے کیا ہے، امام جلال الدین کی کتاب، نہیں، میں دعویٰ کیا، میں تو کہہ رہا ہوں آپ کو،
इमाम जलालुद्दीन की किताब में आपको वाज़े तौर पे दिखा रहा हूँ, क्या? इबारत मुतवातिर है? दिखा रहा हूँ, आप नहीं मान मुतवातिर रहे। है? इरशाद सारी शरह बुखारी कह रहे हैं, आप नहीं मुतवातिर मान है? रहे हैं। मुतवातिर आइए है? आपकी हटदर्मी, आपकी हटदर्मी जनाब, आपकी ये हटदर्मी हदीस अकायद अहले सुन्नत मुतवातिर के काबिल है, कबूल इसे नहीं है। मौलाना अहले साहब सुन्नत पर साबित आपने कीजिए। मुख्तलिफ किया है। तवातुर इफ्तरा किसे बना है, कहते हैं पहले इफ्तरा वो बना है। समझिए। यहाँ पे हदीसे यहाँ मुतवात पे देखिए नहीं कितने जनाब, लोग नहीं, बोल रहे नहीं, हैं, नहीं जनाब, नहीं, कितने नहीं लोग जनाब, बोल रहे नहीं, हैं, नहीं जनाब, नहीं कितने लोग बोल रहे जनाब, हैं, नहीं। कितने मौलाना आप किताब पढ़ा हटदर्मी रहे क्यों हैं। कर रहे हैं? मैं आप आपसे हटदर्मी क्यों कर रहे अर्ज हैं? कर रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपने जो ये दावा किया है कि हजरत अली ने जो ये फरमाया कि मैं 80 हद जारी करूंगा, ये हदीस मुतवातिर है, साबित कर दीजिए, बस बात खत्म। मैंने आपको इतनी देर में क्या मेरे घर की किस्सा कहानी आपको मैंने सुनाया है? ये मुतवातिर नहीं है। एक भी हदीस आप मुझे दिखा दीजिए, एक भी मुहद्दिस ने कौल दिखाइए मुतवातिर नहीं है। आप आपने दिखाइए, दावा एक भी किया मुतवातिर है, नहीं है। आपने नहीं, दावा किया हमने है, दावा किया, आपको दलील पेश आपने किया, आप नहीं माने। कहाँ आप है? कॉल लगाइए, उलमा को कहाँ कॉल दलील है? लगाइए, कहाँ दलील है? अपने खान बताए अशरफिया किस के उलमा किस को लगाइए, किस उलमा किस को लगाइए आप। किस हजरत नहीं, मुहद्दिस नहीं ने हजरत इसे नहीं, हटदर्मी मुतवातिर ना कहा? करे, हटदर्मी ना अस्माउर करे रजाल जनाब। में किसने इसे मुतवातिर कहा है? इमाम मैं ज़हबी की ऑनलाइन हूँ, बताइए। आपको हदीस का इल्म नहीं है जनाब, आपको हदीस का इल्म नहीं है। आप इमाम जलालुद्दीन का आप इनकार कर रहे हैं, इमाम शाफी का कौल को इनकार कर रहे हैं, इरशादुस सारी इब्न हजर अस्कलानी के कौल को आप इनकार कर रहे हैं। आप इसे नहीं मान रहे तो कौन सी दलील आप मानते हैं जनाब? क्या आपका गायतुत तंजील की दलील आप मानेंगे? माज़अल्लाह, आप अहले सुन्नत का दावा करते हैं और आप इमाम जलालुद्दीन की किताब को रद्द कर रहे हैं, उसकी इबारत को नहीं मान रहे हैं म्यार जनाब। है? तो आप कैसे सुन्नी हैं? क्या म्यार है? म्यार हजरत नहीं, इमाम हजरत, जलालुद्दीन म्यार सिद्दीकी की नहीं। किताब को रख ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि हजरत मौला अली की जो ये बात है, आप तवातुरन जो हदीस कह रहे हैं तवातुर है, तो साबित फरमा दीजिए। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आपको क्या इमाम जलालुद्दीन की इबारत पे क्या आपको एतमाद या यकीन नहीं है? इमाम जलालुद्दीन की किताब जो मैंने आपको पढ़ के अगर कहा है, ऐसे ही यकीन और एतमाद इस की हदीस को बात गैर होती, मुतवातिर कहा है, आप ये साबित करें जनाब। मुझे ये जनाब कहा नहीं, है, ये आप उसूल इमाम के जलालुद्दीन की खिलाफ किताब को नहीं मान रहे हैं। आप इमाम शाफी के कौल को, इरशादुस सारी इस इब्न हजर अस्कलानी की किताब को आप नहीं मान रहे हैं। आप मुझे साबित करें, मैं तो दलील दिया पढ़ के सुनाया, आप मुझे पढ़कर सुनाए, आप मुझे नेट में सर्च करें। आप अपने उस्ताद को भी बोलिए बगल बैठ जाए, वो बोलिए को सामने आए बैठे बात करें। मैं हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कौल से नहीं हटते हैं। वो बात कर रहे कि नहीं? आप साबित करें, आगे बाएं नहीं, आप आए बाएं नहीं, आप साबित करें ये मुतवातिर नहीं है। आप साबित करें ये मुतवातिर नहीं है, आप साबित आपने करें। किया है, बहुत सिंपल सी बात है मौलाना, दावा आपने किया है, दलील आपकी। हजरत नहीं, आपके पास दलील नहीं है। मैंने कुरान से कहा, अली का पहला नंबर किसने कहा है? किसने कहा है? अभी पूरी जो उम्मत में बात 1400 अभी इस साल में बात आप के ये बाद देखा आगे है। बात आप हुई, नहीं अभी नहीं, इस बात के आगे बढ़ेगी बाद कैसे? मैं चाहे आप तो कल एक हरगर्मी घंटा पे ले, बैठे हैं। इमाम आप इस जलालुद्दीन बात की किताब कल के इस क्यों बात आज आप पर पक्ष खा पहले रहे हैं? आप मुझे कह आप दीजिए साबित कल की बात, करें। आप कल की बात क्यों कह रहे हैं जनाब? क्या आज आप पक्ष खा गए जो कल की बात कर रहे हैं? आप दलील दीजिए, आप पक्ष खा गए तो मुतवातिर है या कल की नहीं, बात कर दलील रहे हैं। दीजिए, आप आज दलील पक्ष दीजिए, कर दिया, आप कह दलील दीजिए, आप कह दीजिए, आप दलील दीजिए। आप अभी मैंने दलील दिया, आप नहीं हदीस, माने। आप ये दलील दीजिए, हदीस मुतवातिर है, दलील जरा रुके, जरा रुके, दीजिए। दोनों ये हजरत हदीस मुतवातिर दोनों है, हजरत जरा रुक दलील दीजिए। इसके आगे एक घंटे के थी। हजरत मेरी बात सुने, बात सुने। आपने मुतवातिर हदीस का सैयद राहतुल आशिकीन, हजरत बात सुने, मेरी बात सुने हजरत, बात सुने, मेरी बात सुने। 1 घंटे की वक्त था, वो खत्म हो गया, ठीक है। फिर से आपको 5 मिनट और उनको 5 मिनट दिया जाता है। आप आपकी दलील पेश करें, वो उनकी दलील पेश करेंगे, बस यही ये डिबेट खत्म होता है। पहले मुतवातिर की दलील पेश करें। मैंने आपको मैं 5 मिनट बैठा हूँ, नहीं किताब से तारीफुल खुलाफा से, नहीं, मैं बैठा हूँ, तारीफुल खुलाफा मैं से बैठा दिया। हूँ, आपने आप इनकार 5 किया। मिनट में देख फतहुल बारी, लीजिए, मैं बैठा हूँ। शरह बुखारी, इरशादुस सारी से मैंने कहा, आपने नहीं माना, आप हजरमी कर रहे हैं। मैंने आपको अल-फिक़्हुल अकबर से पेश किया, मैंने मैं बैठा आपको हूँ। इहयाउल उलूम से मैंने आपको दलील पेश किया, ये आपको इरशादुस सारी से मैंने कहा, आपको मैंने बुखारी शरीफ से कहा जनाब, लेकिन आप तो मानने पे है ही नहीं। साबित आप किसी की बात कीजिए, थोड़ी मानते हैं। ये मुतवातिर है। आप साबित करें, इनकार है, आप इनकार है, मुतवातिर नहीं है, आप साबित करें, दावा आप साबित आपका करें। है। और आप
कल आप क्यों बैठेंगे, कल आप क्यों बैठेंगे, आज आप दावा बताएं ना, आपका है, आप कल क्योंकि क्यों, 1 आप अभी घंटे की बात हुई बताइए थी, ये 1 घंटे मुतावातिर से नहीं निकल है। गया। मैं ऑनलाइन हूँ, मैं ऑनलाइन हूँ, ओके, अभी चलिए। मैं ऑनलाइन हूँ। दावा आप कॉल हजरत बात लगाइए, सुने। आप कॉल लगाइए, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, आप कॉल लगा के दावा पूछिए। आप आपका है, दलील आप इनकार दें। मुतावातिर आप कीजिए। हजरत मेरी बात सुने। आप नहीं लोग बोल दोनों सकते। ऐसे बोलते रहने से फजर हो जाएगा, आप खत्म नहीं नहीं बोले। होगा। आप कोई शरीफ दलील नहीं दे सक रहे हैं, तो यही मुनाजरा आप खत्म नहीं होता बोले, है। आप नहीं बोल सकते। आप बोलिए हदीस मुतवातिर है, आप नहीं बोल सकते। ये बोलने के लिए कहीं टाइम नहीं दिया गया था। आप हजरत एक बोलेंगे, एक घंटा मुकर्रर था आपको डिबेट के लिए। इनको बोलने का एक टाइम घंटा नहीं है, मुकर्रर था, आपको आप ओवर हो बोलने चुका का है। हक नहीं था। आप बिल्कुल मत बोले। मुतावातिर हदीस नहीं है, यदि आप इनकार इमाम जलालुद्दीन की किताब को आप इनकार कर बताइए, रहे हैं मैं बैठा और हूँ। मुतावातिर नहीं, यदि पेश नहीं कर सक रहे हैं आप। मैं खुद बैठा हूँ, आप कॉल लगाइए, किताब लाइए। आप आवाम देख रही है, आवाम देख रही है कि कौन दलील पेश कर, कौन नहीं कर रहा है। आप मुतावातिर नहीं है, मुझे एक रिवायत पेश करें आप, ये आपने हदीस दावा मुतावातिर किया, नहीं है। आप ये हदीस मुतावातिर नहीं है, ये आपने दावा हदीस किया, मुतावातिर नहीं है। दावा किया। जनाब बताइए, बताइए जनाब बताइए। आप ये हदीस मुतावातिर नहीं है, ये हदीस मुतावातिर नहीं है। दावा आप आपका मुझे है, बताइए। दलील दीजिए। मैंने आपको दलील दिया, आप हटगर्मी कर रहे हैं। इमाम जलालुद्दीन की किताब को आपने नहीं माना, इरशाद सारी को नहीं। क्या मैं आपको यहाँ से किताब भेज दूं? आप तो वो भी नहीं दिखा रहे हैं। मैंने तो आपको हर एक हवाला से मैंने आपको पेश किया, मैंने आपको पेश किया। वसाया इमाम आजम में, वसाया इमाम आजम में, वसाया इमाम आजम में भी ये हदीस के पास को इमाम आजम ने फरमाया कि आप इमाम आजम को भी ना माने, इमाम जलालुद्दीन को ना माने, इब्ने हजर कफ्तारानी को भी ना माने, इब्ने हजर कफ्तारानी को भी ना माने, तो आइए आपके हटगर्मी है, ये मुतावातिर नहीं है। उसकी आप सनद मुझे बताइए, उसकी सनद आप बताइए, मुझे उसकी सनद बताइए। नहीं, आप मुझे आप सनद सनद नहीं में समझेंगे, आप मुतवातिर सनद है नहीं या नहीं? समझेंगे, आप इबारत नहीं पढ़ सकते। बात सनद में रसूलुल्लाह का मुतवातिर, बात आपकी रसूल आवाज को गई, पढ़ते हैं, आपको आपकी मुताबिक आवाज के चली कायदा गई है, पता नहीं है, और आप आपकी हदीस आवाज आप हदीस मेरी आप तरफ हदीस नहीं के आ बात रही है। नहीं समझेंगे, आप सनद अब नहीं मैं इधर समझेंगे भी अपनी जनाब, आवाज आप देखिए, तो मुदाफिला बहुत नहीं चालाक समझते हैं, हैं। अपनी आवाज इधर आप नहीं, चालाकी नहीं, चालाकी आप माइक कर रहे निकाल हैं, दिया मौलाना चालाकी ने, आप आवाज कर आ रहे रही हैं। है लेकिन मेरा हजरत, ये आवाज आ रास्ता रही रहेगा है। ताकि दुनिया को पता चल जाए। आप देखिए चालाकी कर रहे नाज़रीन हैं, किराम, आप चालाक कर रहे हैं, आप इस चालाकी कर रहे मौलाना हैं, ने किस आप तरीके चालाकी से, कर रहे हैं जनाब। नहीं, नहीं जनाब, आप जब इमाम जलालुद्दीन की किताब हमने को ये इनकार कर बात रहे हैं, सुन्नी अपनी भी कह रहे वीडियो हैं, में कही, इमाम शाफी के मैं इजमा को तमाम आप उलमाए अहले इनकार कर सुन्नत रहे की हैं, बारगाह इब्ने में हजर अर्ज करता कफ्तालानी की बात को आप इनकार कर हूं, रहे मेरी हैं, बात को तो आप बहुत गौर मुतावातिर से कह रहे हैं, तो ठीक है, आप ही दलील क्या दे दीजिए, अफजलियत आप ही दलील दे दीजिए मुतलका जनाब। का कौल करने के बाद आप अगर किससे बात कोई कर रहे हैं जनाब? अपने चैनल में आप तफसील भाषण के देना शुरू साथ कर दिया, आप किसी इधर बात दूसरे कीजिए, इधर बात सहाबी को कीजिए, आप बयान करे, इधर बात कीजिए। फजले जुजी के आप तौर मुझे पर, फजीलत अस्तगफिरुल्लाह जुजी के तौर अस्तगफिरुल्लाह, ये पर उम्मीद आपसे नहीं मतलब थी से जनाब। अफजल का हजरत ये इस्तेमाल करे, आपको तो मैं क्या आपके वो चैनल पे बाबे इंटरनेशनल फजाइल सुन्नी में चैनल पर जो है बैठे या हैं, नहीं? उन्होंने इमाम क्या जलालुद्दीन की मकरुल किताब, अमरैन में इमाम जलालुद्दीन की आला किताब को हजरत इनकार फाजिल किया, बरेलवी ने जलालुद्दीन की किताब इस को इनकार बात किया, को वो मेरे कहा चैनल है से हट के अपने या चैनल पे बात कर रहे हैं। आप डर आला गए हजरत हजरत, डर फाजिल गए बरेलवी आप, डर गए रज़ियल्लाहु तआला आप, ये आप साफ तौर फरार हो से गए, मेरे वाज़ेह चैनल तौर से पर आप फरार फरमाते हो रहे हैं हैं, अपने चैनल कि पे जब बात कर रहे दो हैं, मेरे तरफ फजीलत मुखालिफत वाले करें। हों आपने और आप एक फरार हो की गए जनाब, आप फरार हो खुसूसियत गए, की फरार हो गए, तक़यीद के आप साथ फरार हो गए। और दूसरे देखिए को अलल इतलाक अवामी मान लिया सुन्नत, जाए, आप देखिए इनका पहले की दावा फजीलतें हजरत पहले अली का होगी पहला नंबर और था, दूसरे की हजरत अली का फजीलतें पहला दूसरी नंबर, होगी। हजरत वो अली बेचारा रूहानियत बैठ विलायत करके में अफजल, वहां पर वो अपने मेरे जबान बंगालियों से में बात सुन के मेरे बात तरफ से मुक्त करके बंगला अपने के चैनल साथ पे बस लाइव लोगों दे को रहे हैं, गुमराह तो कर अपने रहा है, चैनल पे वो ठीक है। लाइव देते रहे, तो बात करते रहे। बहरहाल आप हदीस यहाँ मुतवातिर का इनकार है, उन्होंने अपनी आप अगर आवाज फरार हो रहे हैं अपने चैनल पे जाके, कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप बताएं, आप बताएं, आप बताएं। नहीं, आप दलील नहीं दे सकते, आप हार गए जनाब, दोनों आप हार हजरत गए। मेरी बात सुने हजरत, डिबेट यहीं खत्म होती है, डिबेट यहीं खत्म होता है। क़यामत आप अपने ही चैनल में अब वाहवाही करते रहे, दूसरों के चैनल पे आपको बात करना भी नहीं आता है, दलील देना तो दूर की बात है, आप दलील देना भी आपको नहीं आता है, आप अपने चैनल में चले गए। मेरे तरफ से बात कीजिए, मेरे तरफ से आप मेरे जानिब से बात कीजिए, आप मेरी तरफ कीजिए, अपने चैनल में क्यों बात कर रहे हैं आप मुझे दलील दीजिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, जितनी देर कहिएगा मैं बैठा रहूंगा,
सुबह तक शाम तक हर वक्त बैठा रहूंगा। आप अपने चैनल में सुन्नी इंटरनेशनल चैनल वाले नाज़रीन देखिए, इकराम, उन्होंने इमाम इब्न हजर यहाँ हम लोग खत्म करते हैं। सैयद की किताब आलमगीर असलम साहब कोई दलील नहीं दे सके हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से ये मुनाजरा खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने ये कहा फतुल बारी को सुन्नी चैनल वाले देखिए, सुन्नी इंटरनेशनल चैनल वाले देखिए। मैंने उनको दलील दिया, मैंने उनको दलील दिया, फतवा रसीदिया दिया, उन्होंने किताब भी नहीं दिखाया और इमाम जलालुद्दीन ने किताब को इनकार किया। ये सुन्नी नहीं हो सकते हैं। अली का पहला नंबर ये शिया राफिदी का अकीदा है। नाज़रीन इकराम, आप लोग ये फैसला कर लें किसकी दलील ज्यादा मजबूत है। हजरत अली का पहला सैयद नंबर है। आलमगीर अशरफ कोई दलील नहीं दे सके, शरई दलील कोई पेश नहीं कर सके हैं और डिबेट के रूल्स भी वो तोड़ रहे हैं। वो यहाँ बात नहीं करके अपने चैनल में बात कर रहे हैं, तो आप भी इसकी कर लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि